Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasavati Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much. வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க எல்லாம் நீங்க தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. 2 நாளா சாண்டிங் பண்ண யாரும் இல்ல, புது டிவோட்டி எல்லாருமே, அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னவோ குட்டிச்சேர நம்ம கண்ட்ரி, இதெல்லாம் என்னென்னவோ பண்றோம், எவ்வளவோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். இது உட்காந்து ஒரு 7-8 நிமிஷம் ஒரு மாலை சொல்றதுக்கு நம்ம இவ்வளவு பெரிய ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னாக்க இதை விட ஒரு மோசமான விஷயம் இந்த கண்ட்ரியில் ஏற்படுத்த சான்ஸே இல்லை. நம்மள ஹிந்து கண்ட்ரின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்ன விஷயங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய யார் பண்ண புண்ணியமா இஸ்கான பிரபு பாதா இவ்வளவு பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்காரு உலகத்துக்கே. இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நினைக்கிறப்ப நம்ம எல்லாம் ஒன்றும் ஒரு ஒண்ணுமே கிடையாது. சொல்லுங்க பாக்கலாம். நிச்சயமா பாராட்டணும் பிரபு அவர் சேவைய. நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல மட்டுமே 8.5 லட்சத்துக்கு மேல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, அவ்வளவு மக்கள். அப்ப மத்த இஸ்கான் எல்லாம் பாருங்க, ஒவ்வொரு அவ்வளவு பேர் வந்து பக்தர்களை பெருமைக்கு சொல்றது இல்ல மாதாஜி. என்னன்னாக்க இந்த நம்ம ஹிந்துவா இருந்து கூட இந்த ஹரே கிருஷ்ணான்னு பேர் சொல்றது கூட புண்ணியம் சொல்ல முடியும். பரவாயில்ல விடுங்க, நம்ம வீட்டுல நம்ம பேர குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம், அப்படியே அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க. வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க உட்கார்ந்து ஒரு அதே நான் சொல்லுவேன், குட் மார்னிங் சொல்லாதடான்னு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு. குட் மார்னிங்
கரெக்ட். யாரை பார்த்தாலும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ல பழகணும். உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆச்சு பிரபு. தெரியல மாதாஜி, இன்னும் தெரியல. நான் வெளியில போறதே கிடையாது. வீட்டுக்குள்ள தான் சிக்னல் ப்ராப்ளம்னாக்க நான் வெளியில போய் ரோட்ல இருக்க முடியாது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க, நான் பிரணை படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்றப்ப படிக்கிறேன். ஓகே பிரபு. இன்னைக்கு வேற இன்னைக்கு யாரு கூட வேற யாராவது கூட வாசிக்கட்டும். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொருத்தர் வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நான் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு 4வது சாப்டர் வந்திருக்கிறோம். இப்போ உங்க யாருக்காச்சும் நம்ம இதுவரை 3 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறது யாராவது புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? அவங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா? அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அது ஏதாவதுன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்க இப்ப பேசலாம். என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறத கூட சொல்லலாம். 3 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? மாதாஜி, பிரபுஜி, யார் வேணாலும் சொல்லலாம். யாருமே தயங்க வேண்டாம், எல்லாருமே பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி, கார்த்திக் பிரபு, லதா சந்திரன் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பூர்ணிமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மூர்த்தி பிரபு, ராம் பிரசாத் பிரபு, யாரும் தயக்கம் காட்ட வேண்டாம், எல்லாருமே பேசலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதை நீங்க சொன்னா போதும். நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு புரியுதா நான் நடத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேட்கறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. உங்களை டெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. புரியுது மாதாஜி, புரியுது, நல்லா புரியுது. ஆத்மாவை பத்தி தெரியுது. அர்ஜுனன் போர்ல தயக்கம் காட்டுறத பத்தி புரியுது. நல்லா இருக்கு, கிளாஸ் நல்லா இருக்கு மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்புறம் மாதாஜி, இந்த தியானம், இந்த பாசி வச்சு நேத்து சொன்னீங்கல்ல, அது மட்டும் எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கிளாஸ் முடியும் போது சொல்லுங்க மாதாஜி. சாண்டிங் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி தரணும். ஆமா ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி, சொல்லி தரேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு வேற என்னென்ன தெரியுது இல்ல அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படி இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். கேக்குறேன் மாதாஜி, நல்லாவே புரியுது மாதாஜி. ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஒரு ஃபீட்பேக் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் நான் என்ன கொஞ்சம் மாத்திக்க முடியும். அதுக்காக தான் கேட்டேன். அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் நான் சொல்றது கிளியரா இல்ல அப்படின்னா அது நான் மாத்தி உங்களுக்கு புரியும்படியா சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் கேட்டது. வேற ஒண்ணும் இல்லை. சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதரன், லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் இது 4th டைம் நான் அட்டென்ட் பண்றது. எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கேட்கணும்னு எனக்கு இதுவா இருக்கிறதுனால, ஏன்னா நான் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன், வீட்டுலதான் இருப்பேன். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒருத்தர் பண்றச்சேவும் கேட்கச்சே ஒரு விதமான இது இருக்கிறதுனால அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் நிறைய ஜாஸ்தியா இருக்கு. யார் யார் எப்படி எப்படி சொல்றாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேடம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதாவது பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் நம்ம எத்தனை தடவை கேட்டாலும் சலிப்பு தட்டாது. அதேதான். நான் கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றது இல்ல. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2-3 வாட்டி அட்டென்ட் பண்ணேன். அப்புறம் எனக்கு சர்டிபிகேட் எல்லாம் வரல. அதனால நான் எதுவும் கொஸ்டின் ஆன்சர், ஆனா எனக்கு கேட்கணும். இது கேட்டுட்டே இருக்கணும். காத்தால கூட இதுல சொல்லி தராங்களே அந்த அதெல்லாம் கேட்க நிறைய ஸ்டோரி எல்லாம் நிறைய சொல்றாங்க. அத ஜெபமா இதுல அதெல்லாம் நிறைய கேட்கறேன் நான். 6 o'clock எல்லாம் அதெல்லாம் கேட்கறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. தமிழ் தான். ஓகே ஓகே. இது மேங்களூர் இஸ்கான், மேங்களூர். இது அது வேற, அது வேற இஸ்கான். ஓகே, எதுவா நல்லதுன்றது காதுல விழுந்தா, காத்தால எழுந்துக்கிறச்சே அது விழச்சே மனசு ரொம்ப லேசா இருக்குது. எனக்கு ஒரு பையன் தான், ஆனா ஃபேமிலி ரொம்ப பெருசு எங்களோடது. அதனால நான் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கேன். உடம்பாலையும் அனுபவிச்சிருக்கேன், மனசாலையும் அனுபவிச்சிருக்கேன். அதனால எனக்கு இந்த மாதிரி கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கிளியர் ஆயிடும் மாதாஜி. உடம்புல கஷ்டம் எல்லாம் இது நீங்க கேட்க கேட்க உங்களை விட்டு எல்லாம் விலகி கவலையப்படாதீங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. தனியா விட மாட்டோம். நான் இப்படி நடக்கிறச்சவே உடம்பு சாஞ்சிடும்.
கீழே விழுந்து மண்டையெல்லாம் இதுவாயிட்டு இருக்கு. நிறைய எனக்கு உடம்பால நான் நிறைய அவஸ்தைப்பட்டிருக்கேன் நீங்க ரத்த இதுல. ஜபம் அதனால எனக்கு ஜபம் படுத்துன்னு பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதான் அதனால எனக்கு இது வந்து கேட்கணும், அதுக்காக கேட்கிறேன் நான். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஓகே மனசு ஓகே லேசா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு உங்களை மாதிரி நம்மள மாதிரி ஒரு மாதாஜி வந்து நமக்கு சொல்றச்சே அது இன்னும் நமக்கு ஃப்ரீடமா இருக்குது. எது வேணாலும் பேசலாம், எது வேணாலும் கேட்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குல்ல. ஆமா, நீங்க அந்த ஃப்ரீடத்தோட இருங்க, அதுதான் சொல்றேன். எல்லாரும் அதுதான் வேணும், அதுதான் இருக்கு. அதனால இல்ல அவங்க அவங்க கிட்டயும் கேட்கலாம், பட் நம்மளோட பேசறச்சு நம்மளோட இது புரிஞ்சுக்கிற இது இருக்கும் இல்லையா லேடிஸ்க்கு. அதனால அது ஒரு நல்ல இதுவா இருக்குது. நீங்க எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு. முன்னாடி அவர் எடுத்தது. ஆமா, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த தடவை நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க, கண்டிப்பா பண்ணுங்க. இந்த தடவை உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் நாங்க வரவழைச்சு கொடுத்துறோம். ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு 70 வயசு ஆகுது. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேட்கணும், அதனாலதான் உட்காண்டே வீட்டுக்குள்ளேயே. காட்டுங்க மாதாஜி. இப்பதான் இதெல்லாம் தெரியுதுங்க, இத்தனை நாள தெரியல. வாட்ஸ்அப்ல இதெல்லாம் பண்ணணும் செய்யணும், அதெல்லாம் இப்பதான் எனக்கு புரியுறது. அதனால சரி, இப்ப நம்மளே எல்லாம் போட்டு பண்றது பேசுறது எங்கெங்க எப்படி போகணும் செய்யணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்ப நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால ரொம்ப ஒரு ரோல் மாடல் உங்க பேர குழந்தைங்களுக்கு நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருங்க. இந்த மாதிரி இத்தனை வயசு நான் இப்ப கேக்குறத வந்து பசங்களுக்கு சொல்லுவேன். நான் ராத்திரில தூங்கடிச்சே உட்காடிச்சு அழுக வந்ததுன்னா அதுங்களுக்கு இதெல்லாம் உட்காந்து சொன்னேன்னா அதுங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். காத்தால இருந்து பாட்டி இன்னொரு கதை சொல்றியா அப்படின்னு கேட்கும். அதனால அதெல்லாம் மனசுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கு இல்லையா. அதனால நான் BA வைஷ்ணவிஷன் தான் படிச்சேன். BA வைஷ்ணவிஷன் தான் படிச்சேன். ஆமா, மேல அடுத்தது பண்ண முடியல. MA பண்ணி PhD பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது, MPhil பண்ணணும்னு. ஆனா இங்க பசங்க அமெரிக்கால இருந்து இங்க வந்துட்டான், ஒரே பையன்தான். இங்க வந்து இருக்கிறதுனால எனக்கு இங்க அங்கேயும் போறதுனால எனக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல. அங்க அதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் கிளாஸ், நேரடி கிளாஸ். அதனால எனக்கு அதெல்லாம் போக முடியல. அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேடம். நான் எதுவா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கேட்கறேன், உங்க நம்பர் எனக்கு கொடுங்க. எதுவா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கேட்கறேன், மனசு பகிர்ந்துக்கிறேன் நான். எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க வந்து என்ன கிட்ஸ் சேர்றதுக்கான வகுப்பு எல்லாம் இங்க இருக்கு. உங்க பேர குழந்தைங்களெல்லாம் இந்த வகுப்புல சேர்த்து விடுங்க, அவங்களும் படிக்கட்டும். சரிங்க சரிங்க. நான் பெங்களூர்ல தான் இருக்கேன். ஓகே, இப்ப பெங்களூர்ல தான் இருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மேடம். உங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணலாம், அவங்கவுங்க மனசு ஓபன் பண்ணி எல்லாருமே. இப்ப அவரு கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து எவ்வளவு ஃப்ரீயா உங்ககிட்ட பேசினாரு. இது போன அது போன இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்றச்சே ஐயோ நம்ம விட்டுட்டுமே, நம்ம போக முடியலையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் வருது நமக்கு. நான் போயிருக்கேன், எல்லா கோயிலும் போயிருக்கேன். ஒன்லி பத்ரி தான் இன்னும் போல. அதெல்லாம் இன்னும் போகலையேன்ற இதுவா இருக்குது. பிருந்தாவன் மதுரா எல்லாம் போயிருக்கேன் நான். அங்கேயே இருந்தான். நாங்க எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து மிலிட்ரியில இருந்தாரு, அதனால அந்த இடம் எல்லாம் போயிருக்கேன் நானு. என் பத்ரி தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இது எல்லா ஊரும் போயிருக்கேன். நாராயணன் நமஸ்காரம் நம்ம வந்து சேவிச்சுக்கலாம் விடுங்க. அதான் ரொம்ப சந்தோஷம். எப்ப பிராப்தம் இருக்கோ நமக்கு தெரியல. அதான் ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபேமிலி தான், நாங்க ஆன்மீக ஃபேமிலி. ஸ்காலர் தான். எங்க அப்பா, எங்க மாமா, முதல்ல மாமா எல்லாருமே ஸ்காலர் தான். இப்ப எங்க மாமாவோட கோர்ஸ் இவரும் பிரதரும் மாமா தான், அவரும் ஸ்காலர் தான். வெங்கடகிருஷ்ணன்ட்டு PhD பண்ணிட்டாரு. அவர் வைஷ்ணவிஷம் இது. அவர் ஒய்ஃபு, அவங்க மருமக, எல்லாரும் பையன் எல்லாருமே அதுதான். அந்த எங்க சிஸ்டரோட இவங்கதான். ஓகே ஓகே ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம், ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம வந்து சாப்டர் 4 பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டரோட பேர் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஞான யோகம்னா என்ன? அறிவின் யோகம். அதுதான் வந்து பகவானுடைய டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். அதை தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு இதுல வந்து என்னென்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா, பகவத்கீதையோட வரலாறு பார்ப்போம். எப்போ வந்து பகவத்கீதை தோன்றுச்சு, பகவான் யாராருக்கு சொன்னாங்க, நம்ம சம்பிரதாயங்கள்லாம் என்னென்ன, பகவான் வந்து எதுக்காக தோன்றினாரு,
அவர் தோன்றினதுனால நமக்கு என்ன நன்மை, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம என்ன நன்மை அடைய போறோம். அப்புறம் பகவான் வந்து என்னென்ன வகுப்பு, அதாவது வர்ணாசிரமத்தை எப்படி வந்து பிரிச்சு கொடுத்தாரு, இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சாக்ரிஃபைசஸ் என்னென்ன வந்து தியாகங்கள் வந்து யாரெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த சாப்டர்ல அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்துல வந்து படைகளை பாக்குறாரு. இப்ப வந்து எதிரி படையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் உறவினர்களை பார்த்தோம்னா அவர் வந்து தயக்கம் காட்டுறாரு. போர் புரிய மாட்டேன்னு 5 விதமான ரீசன் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம். 2வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், பகவான் வந்து அதுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாரு. என்னன்னா ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் இன்பமின்மைனா அதுக்கு வந்து நான் வந்து உடல் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் பகவான் வந்து மறுமொழியா வந்து அர்ஜுனன் போர் புரியணுங்கிறத அவர் எடுத்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. நம்மளோட ஆத்மாவோட சைஸ் எல்லாமே நம்ம அதுல பார்த்தோம். ஆத்ம ஞானம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது வந்து 3rd சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், கர்மயோகம். அது வந்து கர்மயோகத்துல வந்து என்னென்ன பார்த்தோம், ஒரு செயலை வந்து செய்யணுமா இல்ல துறக்கணுமா அல்லது செயல்படணுமா அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. துரத்தலை விட வந்து எது சிறந்தது அப்படின்னா செயல்படுறதுதான் சிறந்தது. ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம உடம்போ மனசோ வந்து என்ன செய்ய முடியாது, வேலை செய்யாம இருக்கவே முடியாது. இயங்கிட்டே தான் இருக்கும். அதோட இயல்பே அதுதான். அதனால செயல்படு. எப்படி செயல்படணும், பக்தியில செயல்படு அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அது 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம். அடுத்தது எப்படி நம்முடைய செயல்களை எப்படி வடிவமைக்கணும் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதாவது நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய யோகம், அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. அது எதை விட சிறந்தது அப்படின்னா ஞான யோகத்தை விடவும் அது சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது கர்ம காண்டா, அப்புறம் கர்ம யோகா. கர்ம காண்டான்னா என்ன, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை அதோட பலன்களை நாமளே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. நம்மள சுய திருப்தி படுத்திக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து என்ன செய்யறோம், முயற்சி பண்றோம். அந்த மாதிரி செய்யறது வந்து கர்ம காண்டாவில் வந்துருது. அதே வந்து அந்த பலன்களை துறந்துட்டு பலன்களை எதிர்பார்க்காம நாம செயலாற்றணுமா, அது கர்ம யோகத்துல வருது. அந்த கர்மயோகம் எதுபடி இருக்கணும், சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது என்ன சொல்றார் பகவான், எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். எப்படி எடுத்துக்காட்டாக,
இப்போ வந்து ஜனக மகாராஜா எப்படி வந்து ஆட்சி புரிந்தாரோ, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூலோகத்துல வந்து அவதாரம் பண்ணியும் அவரு சாதாரண ஒரு மானிடனை போல எல்லாவித செயல்கள்லயும் அவர் ஈடுபடுறாரு. அத போல அர்ஜுனா நீயும் வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு எடுத்துக்காட்டா இங்க வழி நடக்கணும். என்ன எடுத்துக்காட்டு? இங்க போர்க்களத்துல வந்தாச்சு, நீ போர் புரிய வேண்டியதுதான் உன்னுடைய கடமை. நீ போர்ல புறமிதுகிட்டு ஓடினா உன்னுடைய சேனை பாண்டவ சேனை எல்லாம் என்ன செய்யும், அர்ஜுனன் போயிட்டாரு நம்மளும் போவோம்னு எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க. அப்படி ஓடி போனா என்ன ஆகும், இங்க போர் வந்து நடக்காது. போர் நடக்கலைன்னா யார் வந்து வெற்றி பெறுவாங்க, அதர்ம பக்கம் வந்து ஜெயிச்சிடும். அதர்மிகள் ஜெயிச்சு அரசாங்கத்தை மறுபடியும் பிடிச்சிருவாங்க. அதனால நீ என்ன செய்யணும், நீ ஒரு முன்மாதிரியா இருந்து இங்க வந்து எடுத்துக்காட்டா வழி நடத்தணும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அடுத்தது வலுக்கட்டாயமாக, அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு செயல் செய்ய விருப்பம் இல்லைனாலும் வலுக்கட்டாயமாக நம்மளை வந்து செய்ய தூண்டுவது எது அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அது எது? பகவான் என்ன சொல்றாரு, மிகப்பெரிய எதிரி எது அப்படின்னா இக வைரினம், அதாவது காமம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த காமம் தான் நம்மளுடைய எதிரி. அந்த காமம் வந்து எப்படி வந்தது நமக்கு அப்படின்னா, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய இயற்கையான அன்பு வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்த உடனே 3 குணங்களோட கூட்டுறவால இங்க காமமா இங்க திரிபடையுது. அப்படிப்பட்ட காமம் வந்து எங்க இருக்கு, நம்ம உடல்ல எந்தெந்த இடத்துல அது குடிபுகுந்திருக்கு அப்படின்னா, நம்முடைய மனசு, நம்முடைய புலன்கள், நம்மளுடைய அறிவு, எல்லா இடத்துலயும் அது வந்து நிறைஞ்சு நிக்குது அந்த காமம். அந்த மாதிரி காமத்தை வந்து அது வந்து மறைஞ்சு இருக்குது. எப்படி இருக்குது? ஒரு ஒரு புகை, அதாவது நெருப்பை மறைச்சு புகை எப்படி இருக்கோ அந்த புகைக்கு நடுவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தீ போலவும், அடுத்ததா வந்து கண்ணாடியில் படிந்த தூசி போலவும், கருப்பையில இருக்கக்கூடிய கரு போலவும் அந்த எது காமம் வந்து நம்மள்ட்ட எல்லாம் மறைஞ்சு நிக்குது. அந்த காமத்தை நம்ம வெளியில கொண்டு வந்து அதை வந்து பகவான் மேல அன்பா நாம வந்து மாத்தணும். மாத்தும் பொழுது நாம என்ன செய்யலாம், இறைவனுடைய உலகத்துக்கு சென்றடையறதுக்கான ஒரு ப்ராப்பரான வழி வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்னென்ன முயற்சி பண்ணணும், அதுதான் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் வந்து காதால கேட்கணும். அப்புறம் நம்ம படிக்கணும், அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி நம்ம படிக்கணும். அப்புறம் காலையில மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும் 4:30 மணிக்கு. அப்புறம் இந்த மாதிரி பகவானுடைய கோயில்களில் சென்று வழிபாடு பண்ணணும். நம்ம வீட்டில் இருக்க விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு பண்ணணும், பிரசாதம் சாப்பிடணும். இப்படியெல்லாம் செய்யும் பொழுது நாமள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த காமம் வந்து என்ன செய்யும், பகவான் மேல அன்பா திரிபடையும். மறுபடியும் இயற்கையான அந்த அன்பு உண்டாகும். அப்படிங்கிறத நேத்தி வரையிலும் நம்ம பார்த்துட்டோம். நேத்தி சாப்டர் வரையிலும் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு 4th சாப்டர். இதை வந்து 5ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 10 வரையிலும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், அதாவது நமக்கு பௌதிகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த இறைவன் பற்றிய அந்த ஞானம், அந்த ஞானத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது 10 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 11ல இருந்து 15 வரையிலும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளில் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பு உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரமம் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலா பின்னாடி பார்ப்போம். பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது வந்து எல்லா வித பாதைகளையும், அதாவது அவரு தான் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரு. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து 4 பிரிவா மக்களை வந்து பிரிக்கிறாரு. நமக்கு வாழக்கூடிய வழிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது அதுல வரும். அடுத்தது 16ல இருந்து 24 வரையிலும் கர்மயோகா, கர்மயோகாவை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. யோகா வந்து என்னென்ன யோகம், கர்மான்னா என்ன, கர்மான்னா என்ன, விகர்மான்னா என்ன, அது என்ன, எத்தனை வகைப்படுது, அதை எப்படி நாம வந்து செய்யணும், அதெல்லாம் பத்தி நம்ம அதுல பார்க்க போறோம். அப்புறம் 25ல இருந்து 33 வரையிலும் தியாகங்கள், சாக்ரிஃபைசஸ், ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். நாம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன தியாகம் அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு பிரம்மச்சாரிங்கிறவன் எப்படி நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துறான், அதை கட்டுப்படுத்தி அவன் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை எப்படி பயில்றான், ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய உடல் மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவன் வந்து எதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றான், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமான தனித்தனியா வந்து அங்க தியாகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இறைவனை அடையறதுக்காக என்ன செய்வோம், நம்மள்கிட்ட இருக்கிற பொருள்,
நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு, செல்வம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. அந்த செல்வத்தை வந்து நம்ம பகவானுக்காக யாகம் செய்யறதுக்கு தியாகம் பண்ணலாம். அப்படி தியாகம் பண்றதுனால என்ன அடையலாம்? ஒண்ணு வந்து நம்ம மேலுலகம் சொர்க்கலோகம்லாம் போறதுக்கான யாகங்களை செய்யறதுனால சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம். இல்ல பகவானை சென்றடையணும்னு நினைச்சு நம்ம யாகம் செஞ்சோம்னா இறைவனை சென்று அடைய முடியும். இப்படி வந்து 2 விதமா, அதாவது கர்மிகள்லாம் வந்து சொர்க்கலோகம் போக தான் ஆசைப்படுவாங்க. இறைவனை போய் சென்றடைய விரும்ப மாட்டாங்க. யார் இறைவனை சென்றடைய விரும்புவாங்க அப்படின்னா பக்தர்கள் தான் விரும்புவாங்க. அப்படி பலதரப்பட்ட தியாகங்கள் அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல எல்லா யாகத்தை விடவும் சிறந்தது எது அப்படின்னா ஞானை அதாவது ஞானத்தை தியாகம் பண்றது. அதாவது இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்க பொருளை தியாகம் பண்ணுவோம், நம்ம உடம்ப வந்து என்ன செய்வோம், தியாகம் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு வேலை செய்வோம், பல விதமா நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு தியாகம் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா அது எல்லாத்த விடவே எது சிறந்ததுன்னா அறிவு, நம்ம ஞானம், நம்மள்ட்ட இருக்க அறிவை வந்து மற்றவங்களுக்கு தியாகம் பண்ணி, அதாவது இந்த மாதிரி பகவத்கீதையை அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது. இது வந்துதான் ரொம்ப இருக்கிறதுலயே வந்து மிகவும் சிறப்பு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஞான யஜ்யம், அந்த ஞான யஜ்யம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது இருக்கிறதுலயே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அது வந்து 18வது சாப்டர்லயே சொல்லுவாரு. யார் ஒருவன் வந்து என்னுடைய பெருமைகளை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்து சொல்றானோ அவனை வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் 18வது சாப்டர்ல. அதே சமயத்துல என் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு இதை நீ சொல்லாத அப்படின்னு கூட பகவான் வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாரு. அது நம்ம 18வது சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து 34ல இருந்து 42 வரையில என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். பகவானுடைய அந்த பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த அறிவின் சுருக்கத்தை வந்து எப்படி சொல்றாங்க, யார் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்? தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன, அதாவது என்ன, ஒரு குரு, ஆன்மீக குரு, ஒரு அத்தன்டிக் குரு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக நாம வந்து இறைவனை பற்றிய செய்திகளை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கறது வந்து இதுல வந்து நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப பகவத்கீதை உண்மையுருவி, இப்ப நீங்க இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் வச்சிருப்பீங்களா வச்சில்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. இல்லைன்னா நீங்க வந்து இந்த புஸ்தகத்தை நீங்க வந்து உடனே வாங்கிக்கிங்க. இது ஒரு 260 ரூபா, 270 ரூபா இல்ல 300 ரூபாய்க்குள்ளதான் இருக்கும் ஒரு புஸ்தகம். ரொம்ப அழகா இருக்கும். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட உரையில இருக்கும். இந்த புக்கு மட்டுமே குறிப்பா வாங்குங்க. இதுதான் நம்ம இஸ்லாம்ல ஃபாலோ பண்றோம். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கும். இங்கிலீஷ் வேணுங்கிறவங்க பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்க வந்து வாங்கிக்கிங்க. உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு பங்குனால நீங்க படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம், அடுத்தடுத்த வகுப்புகள்ல என்கிட்ட வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அந்த சந்தேகங்களை. அதனால இந்த புத்தகத்தை எல்லாருமே வாங்கிக்கிறதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப அதோட வரலாறு, பகவத்கீதையோட வரலாறை பத்தி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போறோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் யார் வாசிக்க போறீங்க? புதுசா யார் வேணாலும் வாசிக்கலாம். இது நாள் வரையிலும் வாசிக்காதவங்க வாசிச்சு கொடுக்கலாம். ஸ்லோகம் மட்டும். லதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சரண்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத பார்த்து படிச்சா போதும். श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहम् अव्ययं विवस्वान् मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्. ஹரே हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார். என்ன கூறுறாரு? அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்றாரு, அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை. இந்த விஞ்ஞானம் எப்படிப்பட்டது? இது வந்து விஞ்ஞானம் சொல்றாரு. ஞானம் வேற, விஞ்ஞானம் வேற. பகவானை பற்றிய செய்திகளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் விஞ்ஞானம்னு இங்க சொல்லப்படுது. அது எப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானம்? யோக விஞ்ஞானம். இறைவனுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள தொடர்பை பத்தி சொல்றதுனால அது ஒரு யோக விஞ்ஞானம். இது எப்படிப்பட்டது? ஆத்மா எப்படி எட்டானாலோ, பகவான் எப்படி எட்டானாலோ அது போல இந்த விஞ்ஞானமும் எட்டானால் அழிவற்றது. அப்படிப்பட்ட அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் யாருக்கு சொன்னேன்? முதல்ல சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதாவது சூரிய கடவுளுடைய பேர் வந்து விவஸ்வான். அதனால அந்த விவஸ்வானுக்கு நான் வந்து முதல்ல இந்த ஞானத்தை நான் சொன்னேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க.
அது எப்படி மறுபடியும் கீழே வருது அப்படின்னா, விவஸ்வான் யாருக்கு சொன்னாருன்னா, மனித குல தந்தையான மனு. மனுக்கள் தான் வந்து நம்ம இது வந்து ஆட்சி புரியுறாங்க நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்தை. அந்த மனுவுக்கு வந்து யார் சொன்னா அப்படின்னா, விவஸ்வான் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு. சூரிய கடவுள் மனுவுக்கு சொல்றாரு. மனு யாருக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா, இஷ்வாகு மன்னன். இஷ்வாகு மன்னன் யாரு அப்படின்னா, நம்ம சூர்யா டைனாஸ்டில, அதாவது நம்ம ராமபிரான் பிறந்த அந்த குலத்துல மூதாதையர், அவருடைய முன்னோர்களா இருக்கக்கூடியவர் தான் இஷ்வாகு மன்னர். அவருக்கு வந்து இது முறையா உபதேசம் வந்திருக்கு. எப்படி பகவான்கிட்ட இருந்து விவஸ்வானுக்கு வருது, விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு சொல்றாரு, மனு வந்து இஷ்வாகு மன்னனுக்கு சொல்றாரு. இப்படி வந்து மேலிருந்து கீழே இறங்கி இந்த விஞ்ஞானம் இறங்கி வருது. அப்படி வந்து நான் பகவத்கீதை இறங்கி வந்திருக்கு அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. மாதாஜி இது எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதாஜி. इमं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः साकले नेहा महता योग नष्ट परन्तपा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், என்ன உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானத்தை சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அப்படியே சங்கிலி தொடர் மாதிரி இறங்கி இறங்கி வருது, மேல இருக்குது. பகவான் வந்து மேல ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து விவஸ்வானுக்கு அவர் உபதேசம் பண்றாரு. விவஸ்வான் வந்து பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய பூலோகத்தை ஆளக்கூடிய மனுவுக்கு சொல்றாரு. மனு வந்து பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய இஷ்வாகு மன்னனுக்கு சொல்றாரு. இஷ்வாகு மன்னன்ட்ட வந்து மற்ற மன்னர்கள் அவரும் அவருடைய மக்கள், இப்படி வந்து வழி வழியா அது என்ன ஆகுது, இந்த ஞானம் வந்து வரி வழியா மன்னர்களால உணரப்பட்டு இங்க வந்து பேசப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, அத்தொடர் விட்டு போகவே விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இது வந்து வழி வழியா வந்துகிட்டே இருந்தது. என்னது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து டக்குன்னு வந்து அந்த சங்கிலி அருந்து போனா எப்படி தொடர்பு விட்டு போகுமோ, அது போல தொடர்பு இன்றி போயிட்டது. அதனாலதான் இப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்ம அர்ஜுனனுக்கு வந்து அதே உபதேசத்தை இப்ப திரும்பவும் போர்க்களம், குருஷேத்திர போர்க்களத்துல மறுபடியும் அவர் வந்து சொல்றாரு. இப்படி பகவத்கீதையோட வரலாற இங்க வந்து சொல்றாங்க. இங்க பகவான் இருக்கிறாரு, இவர் வந்து விவஸ்வான்ட்ட சொன்னது, இவர் வந்து சூரிய கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்து இங்க மனுவுக்கு வருது, மனுகிட்ட இருந்து இஷ்வாகுக்கு வருது. இப்படி கீழே இறங்கி வர்றதுடைய அந்த விஞ்ஞானம் இப்ப மறைந்து விட்டது அப்படின்னு பகவான் இதெல்லாம் சொல்றாரு. அதனால அர்ஜுனனுக்கு இங்க சொல்றாரு. இப்ப நம்மளுடைய சம்பிரதாயம், 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இதுல வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து வரப்பட்டதுதான். எல்லாமே கீழே இறங்கி வந்தது, கிருஷ்ணர் மூலமா இறங்கி வந்தது. அப்புறம் வந்து அதோட பலன் முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் போய் சேரும். 4 வித சம்பிரதாயத்துல பிரிஞ்சு நின்னாலுமே எல்லாரும் போய் சேரக்கூடிய இடம் எது, முக்தி அடையக்கூடிய இடம் எதுன்னா பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து யாருக்கு சொன்னாருன்னா, பிரம்மருக்கு உபதேசம் பண்ணி இருக்கிறாரு. பிரம்மா மூலமா அவருடைய சிஷ்யரா யார் இருந்தா அப்படின்னா மத்வாச்சாரியார் பரம்பரையில அது வந்து அந்த சம்பிரதாயம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது வந்து மேற்கு வங்காளத்துல வந்து அதிகமா பேசப்பட்டதுனால இது கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. அடுத்தது லக்ஷ்மி தாயார், மகாலட்சுமி தாயாருக்கு பகவான்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. அது உரைக்கப்பட்டது வந்து யாருக்கு, அவருடைய சீடர்களா யார் இருக்காங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் ராமானுஜாச்சாரியார் வழியில வருது. சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா வந்து இந்த சம்பிரதாயம் தான் இருக்கும், ராமானுஜாச்சாரு. இது வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். அடுத்தது கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து சிவபெருமானுக்கு அந்த உபதேசம் வருது. அவருடைய ஃபாலோயரா யார் இருந்தா அப்படின்னா விஷ்ணு சுவாமி அப்படிங்கிற ஒரு குரு மூலமா அந்த சம்பிரதாயம் வழங்கப்பட்டு வருது. அந்த சம்பிரதாயத்துடைய பேர் என்ன அப்படின்னா ருத்ர சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. அடுத்தது பகவான்கிட்ட இருந்து சனத்குமாரர், 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர்னு 4 குமாரர்கள். அந்த குமாரர்களுக்கு பகவான் மூலமா உரைக்கப்பட்டது. அவங்களுடைய ஃபாலோயர்ஸ் யாரு அப்படின்னா நிம்பகாச்சாரியார், அவர் தான் வந்து அந்த குரு. அந்த குரு கிட்ட இருந்து அந்த சம்பிரதாயம் அவங்கவுங்க சீட பரம்பரையில இது வந்து போயிட்டு இருக்குது.
இப்படி 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள். நம்ம இஸ்கான்ல எதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா, இங்க பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்து மத்வாச்சாரியார் வழியா ஃபாலோ பண்ற பிரம்ம கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறது நம்ம சம்பிரதாயத்து பேரு. இது இது வந்து நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. இங்க வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இது வந்து ராமானுஜர் ஃபாலோ பண்றது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இது ருத்ர சம்பிரதாயம். இது குமார சம்பிரதாயம் அப்படின்னு 4 வகை சம்பிரதாயங்கள். 4 வகையா சம்பிரதாயங்கள் இருந்தாலுமே அதுல எந்தவித பெருசா டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் முறைப்பாடு மாறி இருக்குமே தவிர, எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றாங்க, இறைவனை அடையறதுக்கான ஒரு வழியை தான் அவங்க வந்து கொண்டு விடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி இங்க வந்து என்ன காட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து எப்படி சீட பரம்பரை அப்படிங்கிறத இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பிரம்மா, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர், நாரதர்ட்ட இருந்து வியாசர், இப்படி குரு வழி வழியா குரு வந்து இங்க வந்து சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகள், அவர்கிட்ட இருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இப்படி நம்மளுடைய குரு பரம்பரை வந்து இறங்கி வர்றத 32வது குரு. இந்த பரம்பரையில நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து 32வது குருவா இருக்கிறாங்க. இது நம்ம பகவத்கீதையோட முன்னுரையில எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குரு பரம்பரை வந்து அதுல பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து எதுக்காக இந்த குரு பரம்பரையை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஒரு விஷயங்களை கேட்கிறோம். இப்ப வந்து பகவத்கீதையை படிக்கிறோம்னா, ஒரு குரு பரம்பரையில வந்தவங்க வழியா நம்ம கேட்கும் பொழுது, அது பகவான் சொன்னதா அப்படியே வந்து நமக்கு வழி வரும். இல்லைன்னா அந்த பரம்பரை இல்லாம மத்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து உரை எழுதியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் பகவத்கீதை பேசியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் எப்படின்னா அவங்களுடைய சொந்த கற்பனை அதெல்லாமும் என்ன செஞ்சிருவாங்க, கலந்துருவாங்க. அப்ப இறைவன்கிட்ட இருந்து வந்த செய்தி வந்து நமக்கு முழுமையா கிடைக்காம போகும். அதுக்காக தான் குரு பரம்பரையா இங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 4.5 படி. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. நீங்க வந்து எனக்கு இப்பதான் சொல்றீங்க, இந்த பகவத்கீதையை வந்து ஞானம் எடுத்துரைக்கிறீங்க. அதான் கீதை உபதேசம் தானே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஞானத்தை வந்து நான் ஏற்கனவே விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றீங்களே. அப்ப விவஸ்வானுடைய காலம் எந்த காலம், எவ்வளவு பழமையானது, புராதனமானது. ஆனா நீங்களும் நானும் என்ன இருக்கோம், ஒரே ஈக்குவல் வயசுல இருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் ஈக்குவல், ஒரே வயசு இளமையில இருக்கிறாங்க. அப்படிப்படும் பொழுது விவஸ்வானுக்கு அவர் சொன்னார்னா அவர் வயசானவரால இருக்கணும் கிருஷ்ணர். அப்போ வந்து அவர் இளமையோட இருக்கிறாரு. அது எப்ப நடந்தது, எனக்கு வந்து இதை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. நீங்களும் நானும் நீங்களும் ஒரே சமகாலத்தவங்களா இருக்கிறோம். ஆனா எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு, எத்தனையோ யுகங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த விவசானுக்கு நீங்க வந்து சொல்றீங்கன்னா அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. நமக்காக தான் அவர் கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு, நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம் அர்ஜுனா. இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் இல்ல, நீயும் நானும் பல பல பிறவிகள் வந்து எடுத்து எடுத்து வந்திருக்கிறோம். ஆனால் என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். பகவான் என்ன, இறந்த காலம், எதிர்காலம், நடந்த நிகழ்காலம் எல்லாத்தையும் உணர்ந்தவர் அவரு. அவரை போல சக்தி நம்மள்ட்ட இருக்கான்னா இல்ல. அர்ஜுனனுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது. அவன் ஒரு ஜீவாத்மா நம்ம போல. ஆனா பகவான் என்ன, முற்றும் அறிந்த முழுமுதற் கடவுள். அவரு உலகத்தையே படைத்தவர், பரந்தாமன். அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு வந்து எல்லாமே ஞாபகத்துல இருக்கக்கூடியது. அததான் வந்து இங்க சொல்றாரு, எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே அது உன்னால் முடியாது, என்ன போல ஞாபக சக்தியை உன்னால முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா நாம ஒரு பிறவியெல்லாம் வேண்டாம், நேத்தி நடந்தது இன்னைக்கு கேட்டாலே நமக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது. அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய அறிவு, ஞாபக சக்தி இருக்கும். ஆனா பகவான் எப்படி எந்தெந்த காலத்துல எத்தனை எத்தனை பிறவி, எத்தனை எத்தனை அவதாரங்கள் அவர் எடுத்திருக்கிறாரோ அத்தனையும் அவரால் நினைவு கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்தவர் பகவான். அதுதான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இப்போ அர்ஜுனனும் பகவானும் பல பல பிறவிகள் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, நான் வந்து பத்ரிகாசிரமம் மட்டும்தான் போகல அப்படின்னு வருத்தப்பட்டாங்க. அந்த பத்ரிகாசிரமம் போனா பத்ரிநாத்ல பாத்தீங்கன்னா யார் இருப்பாரு, பத்ரி நாராயணன். அவர் எப்படி இருக்கிறார்னா நர நாராயணர் அப்படிங்கிறத இரட்டைகளா இருப்பாங்க. அந்த நரன் யாரு, அர்ஜுனன்.
நாராயணன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அப்படி அப்பவே வந்து என்ன ஆகுது, எந்த எந்த யுகத்துல தோன்றுச்சு அந்த பத்ரிகாசிரமம்? அப்பவே பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் ஒன்னாவே ஒரு காலத்துல வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அததான் இங்க வந்து பகவான் எடுத்து சொல்றாங்க. இதுல வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலத்தை பத்தி இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்ம நேத்தியே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், பிரம்மா வந்து அவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து ரொம்ப 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 நீண்டது. அதாவது பெரிய நீண்ட காலம் அவருடைய ஆயுட்காலம். நம்மளை போல அவருக்கு 100 வயசு தான். நம்ம இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் மேக்சிமம் 100 வயசு நம்ம வாழறோம்னா, பிரம்மாவுக்கும் அதே 100 வயசு தான். ஆனா அவருடைய 100 வயசு வேற, நம்முடைய 100 வயசு வேற அப்படிங்கிறத இந்த இதுல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பகவான் வந்து காலத்தை பத்தி சொல்றாரு இல்லையா, நான் வந்து கால ரூபமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. பகவத்கீதையிலேயே நம்ம காலத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். காலம் வந்து எப்படிப்பட்டது, 8ஆம் நாள் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம 4 காலம், அதாவது நம்ம பார்த்த வரையிலும் 4 யுகங்களா வந்து பகவான் பிரிச்சிருக்கிறாரு. எத்தனை யுகம்? சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இப்போ வந்து நடந்துட்டு இருக்கிறது கலியுகம். இந்த கலியுகத்துடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா இங்க வந்து அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல வந்து இருக்குது. 4,32,000 ஆண்டுகள் வந்து இந்த கலியுகத்துடைய கால அளவு. அது வரையிலும் இந்த கலியுகம் அழியாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது துவாபரயுகம். துவாபரயுகத்தோட கால அளவு எவ்வளவு அப்படின்னா, இந்த 4,32,000 இன்ட்டு 2 அது போட்டீங்கன்னா 8,64,000 ஆண்டுகள் வரும். அதுதான் வந்து என்ன, துவாபர யுகத்துடைய கால அளவு. அத்தனை ஆண்டு காலம் அந்த யுகம் இருக்கும். அந்த அப்புறம் கலியுகத்தோட 3 பங்கு இன்ட்டு 3 போட்டீங்கன்னா அதுதான் வந்து இங்க திரேதாயுகம். 12,96,000 ஆண்டுகள் திரேதாயுகம். அப்புறம் கலியுகம் இன்ட்டு 4 அது போட்டீங்கன்னா சத்திய யுகம் வரும். அது எவ்வளவு? 17,28,000 ஆண்டுகள் கொண்டது வந்து சத்தியயுகம். ஆக இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய கால அளவு எது அப்படின்னா சத்தியயுகம். அதுக்கு அடுத்ததா திரேதாயுகம், அடுத்தது துவாபர யுகம். இருக்கிறதுலேயே கம்மியான ஆயுள் கொண்டது வந்து கலியுகம். அதே போலதான் மக்களுக்கும் அந்த சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகத்துல எல்லாம் மக்களுக்கு வந்து ஆயுட்காலம் அதிகம். சத்தியயுகத்துல வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. திரேதாயுகத்துல 10,000 வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க மக்கள். துவாபர யுகத்துல 1000 வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. கலியுகத்துல மேக்சிமம் 100 வயசு அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்படுது அந்த யுகங்களோட. ஆனாலும் கலியுகத்துல ஆயுள் கம்மி, கலியுகத்தோட ஆயுளும் கம்மி இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது. அது நம்ம பின்னாடி வரும்போது நம்ம படிக்கலாம். இப்ப இந்த 4 யுகங்களுடைய கூட்டுத்தொகை மொத்தமா சேர்த்தோம்னா எவ்வளவு வரும்? 4 யுகங்களும் சேர்ந்து மொத்த கூட்டுத்தொகை வரும். எது வரும்னா அதுதான் வந்து சதுர்யுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 4 யுகங்களும் சேர்ந்த காலம் சதுர்யுகம். அதுதான் மகாயுகம்னு சொல்லலாம், அது திவ்ய யுகம்னு சொல்லலாம். இப்படி எந்த பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அப்படிப்பட்டது ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். இந்த மாதிரி 4 யுகங்களும் சேர்ந்த ஒரு திவ்ய யுகம் வந்து 71 தரம் வந்ததுன்னா அதுதான் ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னு சொல்ல. அதாவது ஒரு மனுவுடைய ஆட்சி காலம். ஒரு மனுவுடைய ஆட்சி காலம் எவ்வளவு இருக்கு? காலகட்டத்தில் மனு இருக்கிறாரு அப்படின்னா 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு மனு நம்ம பிரபஞ்சத்தை ஆள்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தது மன்வந்தரம்னா 14 மனுக்கள் மொத்தம் வந்து இதை போல ஒரு மனுவோட ஆட்சி காலம் 71 திவ்யகம். அது போல 14 மனுக்கள் வந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு கல்பம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட கல்பம் எத்தனை 1000 ஆண்டுகள்னா இந்த சதுர்யுகம் வந்து 1000 முறை சுழண்டு வந்ததுன்னா ஒரு கல்பம் வரும். அது வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல், ஒரே ஒரு பகல் தான் வந்து அந்த 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுல வந்து ஒரு பகல் காலத்துல 14 மனுக்கள் வந்து ஆட்சி செய்யறாங்க பிரம்மாவுடைய பகல்ல. பிரம்மாவுடைய இரவு எப்படி அப்படின்னா அதே போல இன்னொரு பங்கு, இன்னொரு 14 மன்வந்தரம் போல, அதாவது 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது அவருடைய இரவு காலம். அப்போ வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் எத்தனைன்னா 2000 சதுர்யுகங்கள் இல்லைன்னா 2 கல்பம் சேர்ந்ததுதான் அவருடைய பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலத்தை இங்க வந்து வகுத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து எங்க வந்திருக்கு இந்த கணக்கெல்லாம் அப்படின்னா பாகவதத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க.
இப்ப பிரம்மாவுடைய ஆயுள், இப்ப பிரம்மாவுக்கு வந்து 100 வயசுன்னு நான் சொன்னேன். அதுல வந்து இப்ப பிரம்மாவுடைய ஆயுள் எவ்வளவு கழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா 50 வருஷம் அவர் முடிச்சிட்டாரு. இப்ப நமக்கு ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய இந்த சதுரு அதாவது 4 தலை பிரம்மா இருக்கிறார் இல்லையா, அவருக்கு வந்து இதோட வந்து 50 ஆண்டு காலம் அவருக்கு முடிச்சிட்டாரு. இன்னும் வந்து 50 ஆண்டு காலம் நடந்துகிட்டு இருக்கு, அவருக்கு பாக்கி இருக்கு. அதே போல மன்வந்திரம் 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சு இப்ப 7வது மன்வந்திரம் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. 7வது மன்வந்திரமா, அந்த மன்வந்திரத்துல யாரு எந்த மனு ஆட்சி செய்யறாரு அப்படின்னா வைவஸ்வத மனு வந்து இப்ப ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம மனு இந்த காலகட்டத்துல. அதே போல 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் இங்க வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதே போல சத்திய, திரேதா, துவாபர யுகங்கள் முடிச்சு போன காலம். அடுத்தது கலியுகத்தில் முடிச்சு போன காலம் எவ்வளவு இருக்கு? 5120 வருஷம் வந்து இதுவரையிலும் போயிடுச்சு. மொத்தம் எவ்வளவு கலியுகத்துக்கு? 4,32,000 வருஷம் நான் சொன்னேன். அதெல்லாம் 5000 சொச்சம் வருஷம் தான், 5120 வருஷம் தான் வந்து இப்ப போயிருக்குது. பாக்கி சொச்சம் அவ்வளவு இருக்கு. 3,00,000 சொச்சம் ஆண்டுகள் வந்து மிச்சம் இருக்குது. இப்ப பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கையில 155.52 பிளஸ் ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து கழிஞ்சிருக்கு. மிச்சம் அதை போல இருக்கு அப்படிங்கறது இங்க கணக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இது மனுவோட ஆயுள். பிரம்மாவோட ஆயுள பார்த்தோம், இங்க வந்து மனுவோட ஆயுள சொல்லி இருக்கிறாங்க. 4 யுகங்களில் 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சது வந்து 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சத்திய, திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் முடிஞ்சு போனது 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ். கலியுகத்தில் முடிஞ்சு போனது 5117 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு. மனுவோட வாழ்க்கை அதுல எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு? 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கு. ஆனா எதுக்காக இந்த காலக்கணக்கெல்லாம் சொல்றாங்க? இப்ப வந்து பகவத்கீதையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. மனு பிறப்பதற்கு முன்பே, மனு வந்து இந்த மனு தோன்றதுக்கு முன்னாடியே பகவான் யாருக்கு சொல்லிட்டாரு? இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை சூரிய கடவுளான விவஸ்வான்ட்ட பேசிட்டார். அதாவது 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவஸ்வான்ட்ட வந்து பகவத்கீதை ஞானத்தை பகவான் சொன்னாரு. அதுக்குதான் இந்த கால கணக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப கீதை வந்து இந்த பூமியில தோன்றிய காலம் எப்பொழுது அப்படின்னா மகாபாரதத்துல வந்து இது வந்திருக்கு. அதோட வரலாறு சொல்லப்பட்டிருக்கு. திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில், இப்ப வந்து நமக்கு முன்னாடி துவாபர யுகம், அதுக்கு முன்னாடி திரேதாயுகம், அதுக்கு முன்னாடி சத்தியயுகம். சத்தியயுகம் முடிஞ்சு அந்த காலகட்டம் திரேதாயுகம் தொடங்கும் பொழுது விவஸ்வானால் மனுவுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். விவஸ்வானால் மனுவுக்கு சொல்லப்பட்ட காலம். அப்ப விவஸ்வானுக்கு சத்தியயுகத்திலே பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறது தெரியுது. சத்தியயுகத்துல விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு. திரேதாயுகத்தின் ஆரம்பத்துல மனுக்கிட்ட வந்து இந்த விஞ்ஞானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகான மகாராஜா இஷ்வாகு, மனு வந்து மகாராஜா இஷ்வாகுக்கு சொன்னாரு. அது யாருடைய வம்சம்? ராமச்சந்திரனை தோன்றிய ரகு வம்சத்தின் முன்னோடி அவரு. யாரு? இஷ்வாகு மன்னர். ஆகையால் இஷ்வாகு காலத்திலிருந்தே இந்த மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருக்கிறது. கீதை வந்து பூமிக்கு வந்த காலம் 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம். பாவம், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணியானா இந்த கணக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இதுக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு பழமையானது நம்மளுடைய பகவத்கீதைங்கிற அந்த விஞ்ஞானம் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது தானே தவிர இதெல்லாம் நம்ம வந்து மனசுல ஏற்றி குழம்பிக்க வேண்டாம். இப்போ இது பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் கணக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு நொடி, நம்மளுடைய பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி எவ்வளவுன்னா நம்மளுடைய 1,00,000 ஆண்டுகள். அப்படின்னா எவ்வளவு நீண்ட காலம் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அதே போல ஒரு நிமிஷம் எவ்வளவு? 60 கோடி ஆண்டுகள், 60 லட்சம் ஆண்டுகள் சேர்ந்ததுதான் பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிடம். அது மாதிரி 3 கோடியே 60 லட்சம் ஆண்டுகள் சேர்ந்தது ஒரு மணி நேரம். இப்படி அவருடைய நாளை வந்து இங்க கணக்கிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நாள்ங்கிறது இத்தனை ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப எவ்வளவு நீண்ட காலம் பிரம்மா ஆள்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி எந்த நம்பர் மத்தாஜி? 4.6.
अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया. हरे कृष्ण. Right. பகவான் என்ன சொல்றாரு? எப்படி தோன்றுகிறார்? அவர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு தோன்றும் பொழுது எப்படி தோன்றினார் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்றாரு. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவானே சொல்றார், நான் வந்து எப்படிப்பட்டவன்? பிறப்பற்றவன், திவ்யமானவன், உடல் வந்து அழிவற்றது, எப்போதும் வந்து யுகம்தோறும் நான் வந்து தோன்றுகிறேன், எல்லாருக்கும் இறைவனே நான் தான் அப்படின்னு அவர் வாயாலேயே அவரே வந்து சொல்றாரு இந்த இடத்துல. இப்ப வந்து தேவகியும் வசுதேவரும் இந்த படத்துல இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவங்களோட தேவகி குமாரனா தான் வந்து பகவான் இங்க தோன்றினார், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்போ தோன்றும் பொழுது எப்படி தோன்றினார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரோட உருவத்துல ஃபர்ஸ்ட் வரல. அவர் இந்த மாதிரி வரார். எப்படி வராரு? 4 கை சதுர்புஜத்தோட, சங்கு சக்கரம் கதா பத்மம் ஏந்த 4 கரங்களோட, மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி, கிரீடம் வச்சு, சர்வாலங்கர பூஷிதனா வந்து பகவான் நாராயணரா வந்து அவருக்கு தோன்றுறாங்க. யாருக்கு? தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும். அப்போ வந்து அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க? தெரியுது அவருக்கு பகவான் தான் வராரு நம்ம குழந்தையா அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா வணங்குறாங்க. அவங்கள கைகூப்பி, குழந்தை இந்த ரூபத்துல வராத, உன்னை பார்த்தா கம்சன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? அழிச்சிருவான், நீ சாதாரண மானிடர்கள் போல 2 கை ரூபத்தோட வா அப்படின்னு வந்து அவங்க வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, நீங்க வந்து என்ன வந்து 3 பிறவிகள்ல வந்து உங்க குழந்தையா நான் வரணும்னு நீங்க என்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டீங்க. அது என்ன 3 பிறவி அப்படின்னு பார்த்தா, விஷ்ணு சுதப்பா அப்படின்னு ஒரு பிறவி. அந்த ரூபத்துல அப்போ வந்து அவர் விஷ்ணு கர்ப்பாவா வந்து இவங்களுக்கு குழந்தையா பிறக்கிறாரு அந்த ஒரு யுகத்துல. அடுத்தது வந்து என்ன பண்றாரு? கஷ்யபு அதிதி அவங்களுக்கு வந்து வாமன ரூபரா, அதான் வாமனர் அவதாரம், வாமனரா வந்து பிறந்து 2வதா அவங்களுக்கு குழந்தையா பிறக்கிறாரு. இப்ப 3வது தடவையா வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் கிருஷ்ணரா வந்து இங்க அவதாரம் பண்றாரு. இதை வந்து பகவானே சொல்றாரு, நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டீங்க, நீங்க வந்து பகவானே குழந்தையா வரணும்னு நீங்க என்கிட்ட 3 பிறவி வேணும்னு கேட்டதுனால நான் உங்களுக்கு 3வது தடையா இப்ப வந்து குழந்தையா வந்து பிறந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. எவ்வளவு திவ்யமான அந்த தோற்றத்தை வந்து சொல்றாரு. 7. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போ வந்து தோன்றினார் பகவான் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எப்பெல்லாம் அவர் தோன்றுவாரு? எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதான் யதா யதாகி தர்மசிய கிளானிர் பவதி பாரத அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து எப்ப வந்து அதர்மி, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ல வந்து யார் வரா? தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் திருமணம் முடிஞ்சு அவங்கள கொண்டு போய் கணவன் வீட்டுல விடுறதுக்கு அந்த தேரை யார் ஓட்டிக்கிட்டு வரா? கம்சனே ஓட்டிக்கிட்டு வரான். கம்சனுடைய ஒரு சகோதரி தான் இவன். அப்போ வந்து கம்சனே ஓட்டிக்கிட்டு வரும் பொழுது திடீர்னு அசரீரி கேக்குது, இந்த ரொம்ப விருப்பமா உன்னுடைய தங்கைன்னு பிரியமா நீ இந்த உங்களை கொண்டு போய் விட போறியே, அந்த தங்கையோட 8வது குழந்தைதான் உன்னை வந்து கொல்ல போகுது அப்படின்னு வந்து வானத்துல அசரீரி கேட்டது. கேட்ட நிமிஷத்துல அவன் என்ன செய்யறான்? உடனே வாள் எடுத்து தேவகியை கொல்றதுக்கு போறான். அவ ஒரு பெண், அதுலயும் அவளுடைய கூட பிறந்த சகோதரி, இன்னும் வந்து அன்னைக்குதான் திருமணம் ஆகியிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை கொல்றதுக்கு அவன் துணிகிறான்னா எப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரனா அசுரனா அவன் இருப்பான்? அதுதான் அந்த மாதிரி அதர்மிகளை அழிக்கிறதுக்காகத்தான் பகவான் வந்து இந்த பூலோகத்துல வந்து அவதாரம் பண்றார். எப்ப இங்க வந்து தர்மம் வந்து அழியுது, அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கு, அந்த மாதிரி நேரத்துல நான் வந்து யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 8. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போல்லாம் தோன்றுறேன்னு சொன்னாரு. ஏன் தோன்றினார் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் சொல்றாரு. எதுக்காக தோன்றுறாரு பார்த்தா, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். பரித்ராணாய சாதுனா, ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு வந்து முக்கியம் வந்து பக்தர்கள்.
பக்தர்களோட இருக்கு. அவரு பக்த வத்சலம், எப்போதும் பக்தர்களோடயே இருக்கணும்னு எப்பவுமே விருப்பப்படுவார். அதனால பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்கள், இந்த யாரு கம்சன் அவருடைய மாமாவா இருந்தாலும் அவன் என்ன அதர்மி, துஷ்டனா இருக்கிறான், அவனை வதம் பண்றது. அடுத்தது தர்மத்தின் கொள்கை. இங்க குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அவர் எதுக்காக வர்றாரு? தர்மத்தை நிலைநிறுத்தான். அங்க அதர்ம ஆட்சி நடக்குது, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக அவர் அவதாரம் பண்றாரு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியுது. இப்படி 3 நிலைகளுக்கு 3 காரணத்தை வச்சுதான் அவர் அவதாரம் பண்றாரு. முக்கிய காரணம் பக்தர்களை காக்கிறது. ஏன்னா அவரு பக்தர்களை விட்டு பிரிஞ்சு அவரால் இருக்கவே முடியாது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சின்னதா சொல்லிடுறேன். நம்முடைய ஆழ்வார்கள்ல முதல் ஆழ்வார் 3 பேர் இருப்பாங்க. பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார். அந்த 3 பேரும் ஒருத்தர் இதுவரையிலும் சந்திச்சதே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வராரு, பொய்கை ஆழ்வார். அவர் வரும்போது என்னதுன்னா இருட்டி போகுது, சாயந்தர நேரம் மழை தூர ஆரம்பிக்குது. அங்க ஒரு இடைக்கழி இருக்கு. இடைக்கழினா ஒரு வீட்டோட வாசல் திண்ணை, சின்னதா ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒருத்தர் படுக்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்குது. அங்க அவர் மழைக்கு ஒதுங்குறாரு. அவர் ஒதுங்கி கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அடுத்தது வராரு. யார் வரா? பூதத்தாழ்வார் வராரு. பூதத்தாழ்வார் வரும்போது மழை கொஞ்சம் அதிகமாகுது. அவர் அவர் இந்த படுத்திருக்க அவர் எழுந்துச்சு உட்கார்ந்துக்கிறாரு. உட்கார்ந்துட்டு 2 பேரும் உட்கார்ந்துக்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாழில பேயாழ்வார் வராரு. அவரு இவங்கெல்லாம் 3 பேருமே ஒருத்தர் பார்த்ததே கிடையாது. வராங்க. அந்த இடத்துக்கு அவரும் அதே நேரத்துல அங்க ஒதுங்க வராரு. அப்போ 2 பேரும் ஏந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க. அதாவது அந்த இடத்துல ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் இருக்கலாம், மூவர் நிற்கலாம், அவ்வளவுதான் அந்த இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்குள்ள 3 பேரும் நிக்கிறாங்க. மழை சோன்னு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு, மின்னல் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கு, ஒரே இருளா இருக்கு. இவங்க 3 பேரும் அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது 3 பேரும் தாராளமா நிக்கிறாங்க. திடீர்னு பார்த்தா நெருக்குது. அவங்களுக்கு ஒருத்தர் இடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இன்னும் இவ்வளவு நெருக்குறாங்க, 3 பேர் தான் நிக்கிறோம், இதை விட இன்னும் யார் வந்திருக்கிறா, இவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மின்னல் வெட்டுது. அந்த மின்னல் வெட்டும் பொழுது பேயாழ்வார் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. என்ன தெரிஞ்சுது? பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்களோட நிக்கிறது தெரியுது. கண்டேன்னு அவர் பாடுறாரு. உடனே அவர் இறைவனும் அங்க ஒண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவங்களோட. ஏன்னா பக்தர்கள் எங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துலதான் பகவானும் இருப்பார் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல உணர்த்துறது அந்த பாடல். அவ்வளோ பிரியமானவராம் பக்தர்கள் மேல. அதனாலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு? பூலோகத்துக்கு அவதாரம் பண்ணி வராரு. இல்லாட்டி அவரு அங்க இருந்தபடியே இந்த செயல்களை அவரால் செய்ய முடியும். அவ்வளவு சக்தி படைத்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நயன் மாதாஜி. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुना. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை. பகவானுடைய தோற்றம் எப்படி இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் 4 ரூபத்தோட சதுர்புஜ நாராயணரா அவர் வராரு. திருப்பியும் மறுபடியும் அவங்க கேட்டுக்கிட்டதுக்கு அப்ப தாய் தந்தையர் பேச்சை எடுத்து உடனே கேட்கிறாரு. 4 கை ரூபத்தை விட்டு 2 கைக்கு வாரினா உடனே மாத்திக்கிறாரு. பகவான் எவ்வளவு தாய் சொல் தட்டாம இருக்கிறாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி 2 கை ரூபமா அவர் மாத்திக்கிறாரு. நம்மளால எல்லாம் முடியுமா? அந்த மாதிரி திடீர்னு 4 கை ரூபம் நமக்கு நல்லா வருமா? அவரை போல 2 கை ரூபத்துக்கு நம்மளால மாற முடியுமா? அப்பன்னா அவருடைய தோற்றம் எவ்வளவு திவ்யமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே போல அவருடைய செயல்களும் அப்படிதான் திவ்யமானது. அவர் என்ன செய்யல பாத்தீங்கன்னா 3 மாசம் குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே பூதனைய பால் குடிச்சு அவரை கொல்றாங்க. சகடாசுரனை அவர் கால் கட்ட விரலால தட்டி அந்த சகடாசுரனை அழிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் திருநாவுருத்தன் இந்த பை காற்று மாதிரி அதை ஒன்று அழிக்கிறாரு. அது மாதிரி வசாசுரன், பகாசுரன், அகாசுரன் எவ்வளவு பேர் அவர் அழிக்கிறாரு. காளிங்கன் கொடிய காளிங்கன் மேல ஏறி நடனம் ஆடுறாரு. கோவர்த்தனகிரிய 7 வயசுல அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய இடது கை சுண்டு வரல 7 நாள் தூக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படியே அவருடைய செயல்கள் திவ்யமானது, தோற்றமும் திவ்யமானது, செயல்களும் திவ்யமானது என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ, இதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இப்ப நாம எல்லாருமே அதை நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமா நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு என்எல்டி பிரபு அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால நம்ம இதை நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாரும் என்ன செய்வோம்? உடலை விட்ட பின், இந்த உடலை நீக்கின பிற்பாடு இந்த பௌதிக உலகில் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதில்லை. அதாவது மறுபடியும் நமக்கு ஒரு அடுத்த பிறவி கிடையாது. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான்.
நம்ம எல்லாம் எங்க போறோம்? பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போவோம் அப்படிங்கிறத பகவானே இங்க வந்து சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தாமோதர லீலை ரொம்ப அழகான ஒரு கதை. இந்த கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லைன்னா பெரிதொரு சமயத்துல நான் அந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்றேன். உரல்ல வந்து தாயார் யசோதை வந்து கட்டி போட்டு அவர் ஒண்ணுமே தெரியாத பாலகன் மாதிரி எப்படி வந்து அப்படியே மை வழியா அழுது காட்டுறாரு. ஆனா அவரு என்ன செய்யல. அவருதான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே தோற்றி வச்சு நம்மளெல்லாம் ஆட்டி வைக்கக்கூடியவர். அவர் வந்து சாதாரண ஒரு சின்ன குழந்தையா வந்து யசோதைக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு நிற்கிறாரு அன்புக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம். பகவான் கிருஷ்ணரும் நமக்கும் சாதாரண ஜீவாத்மாவை இருக்கட்டும் நமக்கும் எப்படி வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணருடைய வடிவம் எப்படிப்பட்டது? திவ்யமானது, நிரந்தரமானது, அது அழிவற்றது. அவருடைய உடல் வந்து அழிவற்றது. உடலுக்கும் அவருடைய ஆன்மாவுக்கும் அவருடைய அழுக்கும் எதுக்குமே அவருடைய நாமத்துக்கும் எந்தவித வித்தியாசமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட எல்லாமே வந்து எப்படிப்பட்டது? திவ்யமான நிலையில இருக்குது. ஆனா நம்மளுடைய வடிவம் எப்படிப்பட்டது? தற்காலிகமானது. இந்த பிறவியில நாம இந்த உருவத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம இந்த உடல் மரணித்த பிற்பாடு நமக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்கும் பொழுது இதே உடல் நமக்கு கிடைக்காது. வேற எந்த உடல் கிடைக்குங்கிறதே பகவானுடைய கையில தான் இருக்குது. அப்படி நம்மளுடைய உடல் வந்து தற்காலிகமானது. அப்புறம் நாம எல்லாம் எதால கட்டுண்டு இருக்கிறோம்? மாயையில கட்டுண்டு இருக்கிறோம். 3 வித குணங்கள், அந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமோங்கிற அந்த மாயை வந்து நம்மளை வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருக்குது இந்த உலகத்துல. ஆனா அந்த மாயைக்கு எஜமானரா இருக்கிறவர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை வந்து யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. இங்க இருக்கிறது 3 அதுதான் 3 குணங்கள். அது வந்து நம்மளை கட்டி வச்சிருக்குது. ஆனா அந்த மாயையோட எஜமானர் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நம்மளுடைய உடலை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரிகிற இந்த மேலா இருக்கக்கூடிய இந்த உடலை தான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து என்னன்னா இது கிராஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த தோற்றம் இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல உடல் வந்து கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உடல். அது வந்து கிராஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதுக்கு உள்ள இன்னொன்னு இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா ஷட்டில் பாடி. அது வந்து சூட்சும உடல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்கு இப்ப 2 உடல் இருக்கு. இப்ப மேலால போத்திக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்தூல உடல். இது வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆன உடல். உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சூட்சும உடல் எதால ஆனதுன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதால ஆக்கப்பட்டது. அந்த சூட்சும உடல் கண்ணுக்கு தெரியாம உள்ளுக்குள்ள ஒரு உரையா இருக்கு. எதுக்கு உரையா இருக்கு? பியூர் சோல். உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? அந்த ஆத்மாவுக்கு இது மேல் 2 கவர் போல மூடிக்கிட்டு இருக்கு. 2 உரைய போட்டுக்கிட்டு அந்த உள்ள இருக்க சோல் இருக்கு. ஆக 3 உருவங்கள் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவருக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். உள்ள இருக்க ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான். மேல இருக்கக்கூடிய உடலும் அவருக்கு ஒண்ணுதான். இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 10 மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வீதராக பயக்ரோதா மன்மயா மாமுபாஸ்விதாஹ பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவம் ஆகதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை எப்பாடு நம்ம அறிகிறோம் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப வந்து பற்றுதல், பயம், கோபம் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து வருஷலா வருது அப்படின்னா பற்றுதல். ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்கிட்ட வரக்கூடிய ஆசை. அந்த ஆசைகிட்ட இருந்து அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா பயம் வரும். அது நடக்குமா நடக்காதா, நடக்கலைன்னா என்ன பண்றது, இருந்தாலும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள் களவு போகாம இருக்குமா, இப்படியும் ஒரு பயம் நம்மள்கிட்ட வரும். அப்படி பற்றுதல், பயம், அடுத்தது கோபம். இது எல்லாருக்கும் உள்ளது. நம்ம இந்த கோபம் வந்து யாரும் இல்லாத மனிதர்களே இல்லை. யாரும் இல்லைன்னு சொன்னா யாராவது ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்படி அந்த 3ம் நம்மள்கிட்ட என்ன செய்யுது, நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த 3ல இருந்து விடுபட்டு இதை 3ஐயும் கைவிட்டு முழுவதும் எண்ணில் லைத்து பகவான்லயே நைத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். பல பேர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் உணர்ந்திருக்கிறாங்க. உணர்ந்து பகவானுடைய திருவடிகள்ல சரணம் அடைஞ்சதுனால அவங்க வந்து தூய்மை அடைந்திருக்கிறாங்க. அந்த தூய்மை அடைந்தவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். பகவான் மேல யார் ஒருத்தங்க அன்பு செலுத்துறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுல இருந்து விடுபட்டு
பகவானுடைய திருவடிகள்ல சரணடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதை வந்து வரலாறு இங்க சொல்லுது. என்னன்னா, இந்திரபிரஸ்த அரண்மனையில அங்க வந்து என்ன நடக்குது, அங்க வந்து போர் முடிஞ்ச பிற்பாடு அஸ்வமேத யாகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அங்க பெருமைப்படுத்துறாங்க. அந்த அவரை வந்து அந்த ஆசனத்துல அமர்த்தி அவருக்கு வந்து பெருமை அளிக்கிறாங்க. அது யாருக்கு பொறுக்கல அப்படின்னா, அவருடைய ஒரு அத்தை மகன். அர்ஜுனனும் ஒரு அத்தை பையன்தான். அந்த சிசுபாலனும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அத்தை பையன், இன்னொரு அத்தையோட பையன். அவனுக்கு வந்து பொறுக்கல. சின்ன வயசுலேருந்தே பகவான் மேல அவனுக்கு ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி. அதனால அவன் என்ன வந்து பகவான் மேல பொறாமை அடைகிறான். பொறாமை அடைஞ்சிட்டு அவன் என்ன பண்றான், பகவானை வந்து கண்ண பின்னன்னு வார்த்தைகளால அவரை அவதூறு பண்றான். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க தாய்க்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. சிசுபாலனுடைய தவறுகள் வந்து 100 தவறுகள் வரையிலும் நான் மன்னிப்பேன், அதுக்கு பிறகு நான் மன்னிக்க மாட்டேன், அத்தை என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு முன்கூட்டியே அவர் சொல்லிடுறாரு. அதுபடி இந்த அரண்மனை இதுல வந்து இங்க பெருமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியில அவன் என்ன பண்றான், கிருஷ்ணரை ஒரு இடையன், அவன் வந்து பெண்களோட லீலா வினோதம் புரிகிறவன் அப்படின்னு பலவிதமான வார்த்தைகளால அவன் வந்து கடிந்து அவரை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான். பகவான் வந்து 1 2 3ன்னு நம்பர் போட்டு எண்ணிக்கிட்டே வராரு, கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. 100 தவறு முடிஞ்சோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, அது வரையிலும் அமைதியா இருந்தாரு. 100வது தப்பு சொன்னோன்னா அவரு சக்கராயத்தை எடுத்து விட்டுடுறாரு. அது என்ன பண்ணுது, அவனுடைய கழுத்தை போய் கரெக்டா கட் பண்ணி அவன் வந்து இறந்துடுறான். அப்ப அவனுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுதுன்னா, நேரா போய் பகவான்ல போய் மெர்ஜ் ஆகுது, இறைவனோட போய் ஒன்று கலக்குது. அதை பார்த்துட்டு பகவான் தர்மபுத்திரர் கேட்கிறாரு விதுரர்கிட்ட, என்ன வந்து இவன் வந்து ஒரு தப்பான நிலையில இருக்கிறான், பகவானையே பொறாம அவனுடைய ஆன்மா போய் இறைவனை எப்படி ஒன்று கலக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. கேட்டோன்னா இப்ப விதுரர் சொல்றாரு, அவன் வந்து நாமளும் இறைவனை வந்து நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கோம். எப்படி நினைக்கிறோம், பாசிட்டிவா நினைக்கிறோம், அவரை வந்து பகவானை வணங்குறோம், அவர் மேல அன்பு செலுத்துறோம். ஆனா அவன் வந்து பகவானை வந்து தப்பாவே சதா சர்வகாலமும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அதனாலதான் அவனுடைய ஆத்மா வந்து பகவான் மேல உடலோட போய் ஒண்ணு கலக்குது அப்படின்னு வந்து சொன்ன. அப்ப ஒரு எதிரிக்கு கூட பகவான் வந்து கருணை புரிகிறார். தன்னை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்கள கூட அவர் என்ன செய்யறாரு, முக்தி கொடுக்கிறாரு. இது சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 5 விதமான முக்திகள் இருக்கு. இதுக்குள்ளேயே லோயஸ்ட் எதுனா சாயுஜ்ய முக்தி. அந்த முக்தியை வந்து சிசுபாலனுக்கு பகவான் இங்க வந்து கொடுக்கிறாரு. மத்தாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः. இதுல என்ன சொல்ற, அனைவரும் என்னிடம் யாரெல்லாம் வந்து என்னுடைய திருவடிகளை சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் கிருதாவின் மகனே எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் நான் வந்து பலன் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அவர்கிட்ட எல்லாருமே சரணடைகிறாங்க. இங்க ஒரு பசு கன்றுக்குட்டி கூட வந்து பகவானுடைய திருவடிகள்ல இங்க சரணடையுது. இங்க கோபர்கள்லாம் வந்து சரணடைகிறாங்க. இங்க பலராமர் என்ன செய்யறாரு, அவருடைய திருவடிகளை வந்து பிடிச்சு விடுறாரு. இப்படி எல்லாருமே வந்து எப்படி செய்யறாங்க, பகவானுடைய திருவடிகள்ல சரணடைகிறாங்க. அதாவது அன்பு செலுத்துறாங்க. நாம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா நம்ம பக்தி செலுத்துவோம். உங்களை மாதிரி நான் இருக்க மாட்டேன், என்ன மாதிரி நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. அப்படி பல விதமா பக்தி வந்து நம்ம வந்து பகவான் மேல அன்பையும் சரணாகதியும் நம்ம வச்சிருப்போம். நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவான்கிட்ட சரணாகதியை பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்கிறாரு, பலன்களை கொடுக்கிறார். அததான் பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நாம என்ன செய்யணும், ஃபுல் சரண்டர் அவர்கிட்ட ஆகணும். முழுமையா அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டா நம்மளை முழுக்க முழுக்க காப்பாற்ற வேண்டியது அவருடைய கடமையா அந்த இடத்துல ஆயிடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். 12 பார்த்துச்சு. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர்பவதி கர்மஜா. இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான், எல்லாமே பகவான் செய்யறாரு. கிருஷ்ணர் இருக்கும் பொழுது நாம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணரை வணங்குறதை விட்டுட்டு தேவர்களை வணங்குறோம். எதுக்காக வணங்குறோம், அதால பலன் அடையறதுக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா, ஒருத்தவங்க வந்து சூரியனை வணங்குறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து இந்திரனை வணங்குறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து லட்சுமியை வணங்குறாங்க, ஒருத்தவங்க சரஸ்வதியை வணங்குறாங்க. எதுக்காக பல கடவுள்களை நம்ம வணங்குறோம், பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் மனிதர்கள் ஒவ்வொரு பலனை விரும்பி
சூரிய கடவுளால நமக்கு கண் நோய் இல்லாம போகணும், லட்சுமியால நமக்கு வந்து செல்வம் வரணும், சரஸ்வதியால நமக்கு ஞானம் கல்வி வரணும். இப்படி நாம வந்து தேவர்களுக்கே பாகுபாடுபடுத்தி நம்ம ஒவ்வொரு தேவர்கள்ட்ட இருந்து ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பல பல தேவர்களை நம்ம விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மை. இந்த இது இப்படி செய்யறதுனால அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கிறது உண்மைதான். ஆனா இதுக்கெல்லாம் மேல யார் இருக்கா? பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அவரோட அனுமதி பேர்ல தான் இவங்க வந்து அந்த பலன்களை கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாம நாம வந்து பல பல தேவர்களை நம்ம வணங்குறோம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. 13 மாதாஜி. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. 3 வித இயற்கை குணங்கள். 3 வித குணங்கள் என்னன்னு சொன்னோம்? சத்தம், ரஜஸ், தமோ. அந்த 3 குணங்களும் அவற்றின் செயல்களும் அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்கள் என்னென்ன செயல்கள் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு ஏற்பதான் மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. பகவான் வந்து இப்ப நமக்கு கோடிக்கணக்கான ஜாதி பிரிவுகள்லாம் நம்ம நாட்டுல இருக்குது. அது எதுவுமே பகவான் பிரிக்கல. அது எல்லாம் மனிதர்களா உருவாக்குனது. அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் உருவாக்குனது 4 வகை பிரிவுகளை தான் அவர் உருவாக்குனாரு. என்னென்ன அப்படின்னா, பிராமணன். பிராமணன்கிறோடைய என்ன, அவனுடைய குணம் என்ன? சத்துவ குணத்துல அவன் இருக்கிறான். அவனுடைய செயல் என்ன, அவனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்னா, சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பது. அந்த வகையில பிராமணன் ஒரு பிரிவு. அடுத்தது சத்திரியன். அவனுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரஜோ குணத்துல இருப்பான். ஆசை, பேராசை, நாட்டை வந்து அவன் காப்பாற்றணும், எதிரி நாட்டை வெல்லணும். அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவன். அவன் வந்து என்ன செயல்பாடு புரியணும்? போர் புரியணும், மக்களை காவல் புரியணும், மக்களை காவந்து கொள்ளணும். இது அவனுடைய கடமை. அந்த வகையில ஒரு பிரிவு. 3வது வைசியன். வைசியன்கிறவனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து பசுக்களை பராமரிக்கிறது, இது வேளாண்மை பயிர் தொழில செய்யறது. இது வந்து ஒரு வைசியனுடைய கடமை. அவனுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரஜோ குணம் பிளஸ் தமோ குணம் 2ம் கலந்த நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 4வது சூத்ரன். சூத்ரன் எப்படி இருப்பான்? அவனுடைய குணம் வந்து எப்படின்னா, தமோ குணத்துல இருக்கிறான். அதனால அவனுக்கு வந்து படிப்பறிவுங்கிறது இருக்காது. அப்ப அவனுடைய செயல் என்னவா இருக்கும்? இந்த 3 வர்ணத்தர்களுக்கும், பிராமணன், சத்திரிய, வைசியன் 3 பேருக்கும் அவன் வந்து ஏவக்கூடிய வேலைகளை செய்ய வேண்டியது அவனுடைய கடமையாகின்றது. இப்படி 4 வகை பிரிவுகளையும் பிரித்தவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஆனால் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இந்த 4ஐயும் படைச்சவன் நான் தான். ஆனா அதுல நான் வந்து உட்பட மாட்டேன், அதை தாண்டி அதற்கு அப்பாற்பட்டவன் நான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. நாம தான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்? இதெல்லாம் கெடுத்து 4 வந்து 4000 கோடியா நம்ம வந்து ஜாதி பிரிவுகளை வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம். 14 மாதாஜி. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்ப்ருஹா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு? இந்த மாதிரி 4 வகை வர்ணங்களை அவர் உருவாக்கிட்டு, என்னை பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவும் இல்லை, எதாலையும் தான். நாம வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சோம்னா அதோட பாதிப்பு நமக்கு இருக்கும், அதோட பின்விளைவை நம்ம அனுபவிப்போம். ஆனா பகவானுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதே போல நம்ம செயல்களோட பலனை நாம விரும்புவோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறத யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? செய்யக்கூடிய பலன்களோட விளைவுகள்ல சிக்க மாட்டாங்க, பாவ புண்ணியத்துல மாட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சுதாமர். சுதாம யாருன்னா அவருடைய குச்சேலர்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய ஃப்ரெண்டு. அவரு பிராமணன். அவர் வந்து இந்த துவாரகைக்கு வரும் பொழுது பகவான் வந்து அவருக்கு சேவை பண்றாரு. அப்ப பிராமணரா இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தோழனுக்கு வந்து பகவான் அரசனா இருந்தாலும், துவாரகையோட அரசனா இருந்தாலும் அங்க வந்து அவர் சேவை புரியறத இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து போர்க்களம், குருஷேத்திர போர்க்களத்துல ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு. ஆனா அங்க வந்து
பீஷ்மர் என்ன செய்யறாரு, பாண்டவர்களை இன்னைக்கு அழித்தே தீருவேன்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு சவால் எடுத்துக்கிட்டு வந்து நிக்கிறாரு. அப்ப அர்ஜுனன் வந்து தாத்தாவை கொல்றதுக்கு போரை வந்து வில்ல எடுக்க மாட்டேன்னு அவன் தயங்கிட்டு இருக்கிறான். அந்த நிலையில பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, தேருடைய சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டு பீஷ்மரை அழிக்கிறதுக்கு கிளம்புறாரு. அதுவும் வந்து அதுக்கு ஒரு பின்னணியில ஒரு கதை இருக்குது. பீஷ்மருடைய வாக்கை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக தான் அவர் வந்து செயலை செய்யறாரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனன் தடுத்து அவர் அதை செய்ய விடாம பண்றான். இப்போ வந்து இங்க பிராமணன் பார்த்தோம், இங்க சத்திரியனா வந்து நடக்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து இங்க வந்து வைசியன் பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பசுக்கள் எல்லாம் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, கோகுலத்துல வந்து பசுக்கள் எல்லாம் அவர் வந்து மேய்க்கிறாரு. பிருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் பசு கன்றெல்லாம் அவர் மேய்க்கிறாரு, நமக்கு தெரியும். அந்த நிலையில ஒரு வைசியனா வந்து அவர் செயல்பாடு கொண்டாரு. கடைசியா இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன். அந்த சத்திரியனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அவரும் சத்திரியன் தான். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தேரோட்டியா வர்றாரு. தேரோட்டி யாருன்னா ஒரு சூத்திர நிலை. அந்த நிலையிலயும் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, செயல்பாடு செய்யறாரு. இப்படி 4 வகை வர்ணங்கள்லயும் அவர் செயல்பட்டாலும் அவர் எதுலயுமே அதுல வந்து என்ன பண்றாரு, பற்றற்ற நிலையில இருக்கிறாரு. அதுல வந்து அட்டாச் ஆகாம டிட்டாச்சா அவர் அந்த வேலையை செய்யறாரு அப்படிங்கிறது இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. சரி, போயிடுச்சு. சரி, இதை படிங்க 17. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. இது வந்து கர்மத்தை பத்தி சொல்றாரு. அதாவது செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து என்ன செயல் செய்யறோங்கிறத நம்மளால உணரவே முடியாது. இங்க 3 விதமான கர்மங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. கர்மா அப்படின்னா என்ன, விகர்மா அப்படின்னா என்ன, அகர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மா அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட செயல்கள். அதை செஞ்சோம்னா கர்மாவை செய்யறோம். சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத செயல்கள், அதாவது தடைப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சோம்னா அது விகர்மா. அகர்மான்னா என்ன, செயலின்மைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. செயலின்மைன்னா செயலற்று சும்மா உட்கார்ந்துக்கிறது கிடையாது. பலன்களை எதிர்பாராமல் பலன்களை துறந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அகர்மா. அந்த செயல்கள் மூலமா நாம என்னென்ன அனுபவிப்போம் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து படமாக்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து அந்த பாவங்கள், அதாவது ஆடை இல்லாம இருக்கிறவங்க மறுபிறவியில வந்து மரமா பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அத போல மாமிசம் உண்பவன் மறுபிறவியில புலியா பிறக்கிறான். அது மாதிரி தூங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதிக சோம்பேறியா இருக்கவங்க பாண்டா கரடியா பிறக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எதுவும் சாப்பிடக்கூடாத பண்டங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க பன்றியா பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து இங்க நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல காட்டியிருக்கிறாங்க. இது ரத்தி தேவர். ரத்தி தேவர்ங்கிற ஒரு வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய பலன்களை எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஒரு காலகட்டத்துல அந்த பஞ்சம் வர்ற காலத்துல அவருக்கே உணவு இல்லாம அவர் கஷ்டப்படுறாரு. அந்த டயத்துல தேவர்கள்லாம் வந்து அவரை வந்து இது பண்ண வராங்க, சோதிக்கிறதுக்கு வராங்க. 48 நாள் விரதம் முடிஞ்சு, அதாவது சாப்பிடாம உண்ணாம உறங்காம இருந்து கடைசியில அவருக்கு ஒரு பாயசம் கிடைக்குது. அந்த பாயசத்தை உண்ண போற நேரத்துல ஒவ்வொருத்தரா வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிராமணன் வரான், அப்புறம் ஒரு வேட்டைக்காரன் வரான், அப்புறம் ஒரு சண்டாளன் வந்து நாய்களோட வரான். எல்லாருக்கும் வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுகிட்டே இருக்க உணவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து தண்ணி கொண்டு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடுறாரு. ஒண்ணுமே இல்லை அவருக்கு, குடிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. அப்புறமா வந்து பார்த்தா அங்க வந்து 3 தேவர்கள், பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு மற்றும் மாயாதேவி எல்லாரும் வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க. காட்சி கொடுத்து அவருடைய அந்த கடைசி அந்த நிலையிலையும் வள்ளல் தன்மையை வந்து சோதிக்க தான் வந்தேன்னு சொல்லி அவர் பிற்காலத்துல வந்து முக்தி அடைகிற கதையை வந்து எல்லாமே பாகவதத்துல வந்து இந்த கதைகள்லாம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய கர்மாக்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்ப வந்து ஒரு விகர்மவாதி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டான், வேதங்கள்ல சொன்னதை செய்யவே மாட்டான். அதனால அவன் இறந்த பிற்பாடு எங்க போவான், அவனுக்கு கீழான உயிரினங்கள், விலங்குகளா பிறக்கக்கூடிய நிலை. மாமிசம் உண்ணவன் புலியா பிறப்பான்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி எடுப்பான். ஆன்மீகவாதிகளால இதை வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. அப்போ வந்து என்ன அவனுடைய வாழ்க்கை எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி, அவன் வாழ்க்கையை வந்து வீணடிச்சிடறான் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. ஒரு மானிட பிறவி கிடைத்தே அரிது.
அந்த பிறவியை அவன் வந்து வீண் பண்ணிடுறான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது கர்மவாதி. கர்மவாதி என்ன செய்வான்? பக்தியோட இருப்பான், வேதங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவான். அதனால அவன் அடையக்கூடிய பலன் என்ன? இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கோ இல்ல பித்ருலோகத்துக்கோ தபலோகத்துக்கோ அவன் வந்து சென்றடைவான். இறுதியில் முடிவா அப்புறம் என்ன செய்வான்? மறுபடியும் ஜட உலகத்துல மறுபடியும் பிறவி எடுப்பான். ஏன்னா அதெல்லாம் நிரந்தரமற்ற உலகம், திரும்பவும் உலகத்துக்கு வருவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது ஞானி. ஞானி எப்படி இருப்பான்? ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க, ஆத்ம தத்துவம் தெரிஞ்சவங்க, உடல் வேற ஆன்மா வேற அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவங்க. அதனால இந்த உலகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால நமக்கு மறுபிறவி உண்டு அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க இருக்கிறதுலயே மிக மிக உயர்ந்தவர்கள். அதாவது விகர்மவாதியை விடையோ கர்மவாதியை விடையோ ஞானி வந்து மிகவும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறான். ஞானியை தான் வந்து பகவான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இப்ப அகர்மா பத்தி மாதாஜி 18 படிங்க. कर्मण्य कर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नः कर्म कृत्. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அதாவது செயலை செய்யறப்ப அது வந்து செய்யாமலும், செய்யக்கூடிய செயலை செய்யாம இருக்கிற மாதிரி இருப்பான், அவன் செஞ்சுக்கிட்டும் இருப்பான். அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா. இது காண்பவன் தான் அறிவுடையவன். எல்லா வித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். இப்ப வந்து அதுக்கு உதாரணமா நமக்கு நாரதரை கொடுத்திருக்கிறாங்க. நாரதர் எப்படி செய்யறாரு? அவர் வந்து தனக்குன்னு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவர் வந்து திரிலோக சஞ்சாரி, சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு, எந்த ஒரு செயலும் அவர் செய்யல. ஆனா செய்யறாரு. என்ன செய்யறாரு? அங்க வந்து எல்லாரும் நாராயண பக்தியை வந்து அவர் பக்தர்களை உருவாக்குறாரு, பக்தியை பெருக்கிறாரு, நாராயணனை வழிபாடு பண்றாரு. இதுதான் வந்து அகர்மா. அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களால பின்விளைவு எதுவும் அவருக்கு வரல, எல்லாமே நன்மைதான் அவருக்கு. அந்த நிலையில செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் இங்க அகர்மா அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாச்சி 34. ஹரே கிருஷ்ணா. तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். நம்மளா வந்து இது கர்மாவா விகர்மாவா கர்மாவா இப்பெல்லாம் மட்டும் நம்ம மண்டைய குடையவே வேண்டாம். நாம என்ன செய்யலாம்? ஒரு ஆத்தன்டிக் ஒரு ஆன்மீக குருவை போய் நம்ம அவர்கிட்ட தஞ்சம் புகுந்து அவர்கிட்ட இருந்து என்ன உண்மையோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்ப அவர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்? அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு, நம்ம குரு கிட்ட எப்படி பணிவா இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்து அவருக்கு தொண்டு செய்து. அந்த காலத்துல எல்லாம் குருகுலத்துல போய் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்க? குருவுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க, குருபத்தினிக்கு வேண்டிய சேவை செய்வாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல அதெல்லாம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? ஒரு மரியாதையோட அவங்கள்ட்ட நம்ம அணுகி நம்மளுடைய சந்தேகங்களெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். பகவானை பற்றிய உண்மையான ஞானத்தை யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க? அந்த தன்னுணர்வு அடைந்த, தன்னுணர்வுங்கிறது நாம் யார், பகவான் யார், நம்மளுடைய இருப்பு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கள் என்ன செய்வாங்க? நமக்கு ஞானத்தை அவர்கள் அளிப்பார்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்றாங்க. இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் குருகுலத்துல போய் அங்க வந்து கல்வி கற்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஆசிரியர் யாருன்னா சாந்திமணி முனிவர். அவர்கிட்ட போய் அவங்க வந்து 64 கலைகள், மொத்தம் 64 நாள்ல 64 கலைகளையும் அவங்க கத்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கல்வி தேவையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நிச்சயமா தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லா வித கலைகளையும் படைத்தவங்க அவங்கதான். அவருக்கு வந்து கல்வி கற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் அவர் எதுக்காக செய்யறாரு அப்படின்னா, இந்த உடல் எடுத்து அவர் வந்து ஒரு மானிட பிறவியில வந்திருக்கும் பொழுது அவர் எப்படி வாழணுங்கிறத நமக்கு வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு வந்து உணர்த்துறாரு. இதுல இருந்து நாம என்ன செய்யணும்? நாமளும் அவரை போலவே நமக்குன்னு ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து அந்த குரு மூலமா நம்ம வந்து உண்மை ஞானம், ஆன்மீக ஞானத்தை கத்துக்கிட்டு பகவானை சென்றடைகிறதுக்கு வழியை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர்ல நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான்.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा devotees, thank you so much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா இப்ப கேட்டுக்கலாம். 4வது சாப்டர் யாருக்காவது சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. எனக்கு ஒரு 3 டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க. ஒன்று கேட்குறேன். டைம் ஆச்சுங்களா? சாரி, லாஸ்ட் மினிட்ல கேட்குறேன்னு நினைக்கிறேன். சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டியது என்னோட கடமை. சரி 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 சரி. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்க தெரியுமா 4 பரம்பரையை வந்து பிரிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. எதனால அந்த 4 பரம்பரையை பிரிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன மாதாஜி? எதனால பிரிக்க? அது வந்து இப்ப ஒவ்வொருத்தர் பகவான்கிட்ட இருந்து நேரடியா அவங்க எல்லாம் அதை கேட்டிருக்காங்க. பிரம்மா கேட்டிருக்காரு. பிரம்மருக்கு ஒரு தடவை அவர் வந்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதாவது உலகத்தை தோற்றுவிக்கும் பொழுது பிரம்மா வந்து முதல்ல ஜீவராசியா பகவான்கிட்ட இருந்து வராரு. பின்னாடி நம்ம படிப்போம். அப்போ வந்து அவருக்கு எதுவுமே தெரியல. எங்க பார்த்தாலும் ஒரே இருட்டு தண்ணி அதுதான் இருக்கு. அப்போ ஒண்ணுமே தெரியாதப்ப அவருக்கு வந்து அவர் காதுல தவ தவ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை தான் விழுது. அப்ப அவர் உடனே என்ன செய்யறது, தவம் செய்யணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் தவம் பண்ணுவாரு. அதுக்கு பிற்பாடு அவர் வேதங்கள் எல்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி தான் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறதுக்கான தகுதியை அவருக்கு கொடுக்குறாரு பகவான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டி வந்து பகவான்னா, 2வது செகண்டரி கிரியேஷன் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கப்படுது. அப்ப வந்து அவருக்கு அந்த எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சாதான் அவர் வந்து சிருஷ்டி பண்ண முடியும். அந்த நிலையில அவருக்கு வந்து உபதேசிக்கிறாரு பகவான். அதே போல லக்ஷ்மி தாயார் அவங்க வந்து பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். அப்படி இருந்தாலுமே பகவானுடைய சக்தி அனைத்தும் தாயார்கிட்ட இல்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப அவங்களுக்கு அதை உரைக்கிறாரு. அந்த ஞானத்தை அவங்களுக்கு எடுத்து உரைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வருது. அதுக்கு பிறகு ருத்ரன் சிவபெருமான் அவரு வந்து பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் தோன்றினவர் தான். ஆனா பியூர் வைஷ்ணவர், தூய்மையான வைஷ்ணவர் அவரு. அவருக்கும் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல இந்த உபதேசங்களை செய்யறாரு. அத போல குமாரர்களுக்கும் அவர் வந்து உபதேசம் பண்றாருன்னு தெரிய வருது. இப்படி சொல்ல பொழுது அவங்களுடைய ஃபாலோயர்ஸால இந்த 4 சம்பிரதாயம் அப்படி உருவாகுது. பிரம்மாவை வணங்குறவங்க ஒரு பாட்டு, லக்ஷ்மியை வணங்குறவங்க ஒருத்தவங்க, ருத்ரன சிவபெருமான வணங்குறவங்க ஒருத்தவங்க, அப்படி பிரியுது இல்லையா? அப்ப அந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் வருது. ஓ சரி சரி. 2வது கேள்வி மாதாஜி, நம்ம இந்த பகவான் வழியா வந்து ஒவ்வொரு பரம்பரையா நம்ம வந்து இந்த செயின் விட்டு போகக்கூடாதுன்னு வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ வந்து இந்த பிரபுபாடா வரும்போது தான் நமக்கு தெரிய வருது. 32ன்னு சொன்னீங்க, 32வது அத்தியாயமா அது? 32வது குருபான். இப்போ மற்றவங்கெல்லாம் இப்போ முன்னாடி உள்ளவங்கெல்லாம் நமக்கு ஏன் தெரியாம போச்சு? அவங்கெல்லாம் சரியா பண்ணலன்றதுனால தெரியாம போச்சா? ஏன் பிரபுபாடா மட்டும் நமக்கு வந்து தெரிய வருது அப்படின்னு டவுட் எனக்கு இருக்கு. அத நான் சொல்றேன். அது எப்படி நமக்கு தெரியாம போச்சுன்னா, இது வந்து இந்த சம்பிரதாயம் வந்து பிரம்ம கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இஸ்கான்ல தோற்றுவிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம் வந்து மத்வ கௌடிய பிரம்ம கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம். பிரம்மட்ட இருந்து வந்தது, மத்வாச்சாரியர் மூலமா வந்தது. அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் வராங்க. அந்த குருவுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் வராங்க. அது வந்து ஏன் நமக்கு தெரியாம போச்சுன்னா, இது வந்து மேற்கு வங்காளத்துல இது வந்து இருந்திருக்கு. அதிகமா அங்கதான் இருந்திருக்கு. நாம எங்க வசிக்கிறோம்? நம்ம இங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வசிக்கிறோம். தமிழ்நாடு எல்லைக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் எது தெரியும்? நமக்கு வந்து ராமானுஜாச்சாரியாரை தான் தெரியும் இல்லையா? நமக்கு வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படிங்கறதே இந்த இஸ்கானுக்கு வந்த பிற்பாடுதான் எனக்கெல்லாம் தெரிய வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. அதனால நமக்கு நம்மளோட எல்லையை தாண்டி அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த அறிமுகம் இல்லாததுனால நமக்கு அது வந்து தெரியாம போச்சு. அது வந்து நம்ம இதெல்லாம் படிக்க 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 நம்ம அதோட பெருமைகளை நம்ம உணர இப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கா, இதுல இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கா, இதுல இவ்வளவு எடுத்துக்க சொல்றாங்களா, நமக்கு வந்து இதுல நல்ல நாலேஜ் கிடைக்குதா பகவானை பற்றியது அப்படின்னு நம்ம தெரியும் பொழுது நம்ம இதுல வந்து ஆர்வத்தோட நம்ம வந்து இதுல படிக்க வந்துடுறோம் பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி.
மூணாவது லாஸ்ட் கேள்வி. நம்ம இப்போ வந்து கலியுகத்தில் நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்போ இருக்கிறது அப்படிதானே? நீங்க சொன்னீங்களா ஒரு 4 யுகம் சொன்னீங்க. சத்திய யுகம், தோத்ரா யுகம், துபபார யுகம், இப்போ கலியுகம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கலியுகம் முடிச்ச அப்புறமா திவ்ய யுகத்துக்கு எல்லாம் போயிடுவோமா? அந்த மாதிரி சர்க்கிள்ல தான் போயிட்டு இருக்கோமா? இல்ல கலியுகம் முடிச்ச பிறகு திவ்ய யுகம் சொன்னீங்கல்ல, 4 சேர்ந்தது தான் திவ்ய யுகம் சொன்னீங்க. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்போ இப்போ வந்து நம்ம சத்திய யுகம் தாண்டி வந்துட்டோம், தோற்றா யுகம் தாண்டி வந்துட்டோம், கலியுகத்தில் இருக்கோம். இது முடிஞ்ச அப்புறம் திருப்பி திவ்ய யுகம் போறோமா? இல்ல அப்படிதான் வருமா? இல்ல எப்படின்னு கேட்கறேன் நான். தெரியல எனக்கு. நீங்க கேக்குற கேள்வி ரொம்ப ஃபைனான கேள்வி. அதாவது இந்த ரொட்டேஷன்ல தான் வந்து யுகங்கள் சுழலுது. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. யுகம், ரெண்டாவது வந்து திரேதாயுகம், மூணாவது தாபரயுகம், நாலாவதா வந்து கலியுகம். இந்த சுழற்சியில தான் யுகங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம அந்த யுகத்துல நம்ம இருந்தோமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. தெரியாது. ஆமா. நாம எந்த யுகத்துல நம்ம இந்த பூமிக்கு வந்தோங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா யுகங்களோட சுழற்சி அதுதான் கரெக்ட். வந்து இப்ப அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒண்ணு நினைச்சு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து திரேதா யுகத்துல வாழ்ந்திருந்தோம்னு வச்சுங்க. திரேதா யுகத்துல நம்ம ராமர் பிறந்த காலத்துல நம்ம வாழ்ந்திருந்தோம் அப்படின்னா, அயோத்தியில இருந்திருந்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்காது. ஏன் கிடைச்சிருக்காது அப்படின்னா, எல்லாரையும் அவர் கொண்டு போயிட்டாரு. சரையூ நதியில எல்லாரும் அங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு அவர் கொண்டு போயிட்டாரு. அந்த காலகட்டத்துல அவங்களோட இருந்தவங்களெல்லாம். அப்ப அவங்களுக்கு மறுபிறவி கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த மாதிரி நாம வந்து கிருஷ்ணா துவாபரகத்துல இருந்திருந்தோம்னு வச்சுங்க. கிருஷ்ணருடைய காலகட்டத்துல நம்ம வாழ்ந்திருந்தாலும் கூட அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணரை அந்த முக தரிசனமோ இல்ல அவருடைய கதைகளை அதிகமா கேட்டதுனாலயோ நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நமக்கு வந்து இந்த யுகத்துல நம்ம தோன்றணும், மறுபடியும் எந்த யுகத்துல நம்ம வந்துட்டோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு அதிகபட்சம் நம்மளால உணரக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது. ஆனா நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம். ஆனா நாம என்ன செய்வோம், இந்த கலியுகம் முடிஞ்ச பிற்பாடு கண்டிப்பா சத்தியயுகம் வரும். அதாவது 4,32,000 ஆண்டு காலம் முடிஞ்சு எப்ப வந்து கல்கி அவதாரம் எடுத்து எல்லாத்தையும் அதர்மத்தை அழிக்கிறாரோ அதுக்கு பிற்பாடு தோன்றக்கூடிய யுகம் வந்து நிச்சயமா சத்தியயுகம்ங்கிறத நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும். புரியுதா? நம்ம வந்து எந்த யுகத்துல எப்ப தோன்றணும், எத்தனை பிறவிகள் எடுத்திருக்கிறோம், என்னென்ன பிறவி எடுத்திருக்கோம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. அதை ஆமா. பத்தி இல்ல ஆமா. இல்ல அதை பத்தி நான் கேட்கல. நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இப்ப இந்த கலியுகம்க்கு அப்புறமா அந்த திவ்யயுகம்ன்றது வருமா அப்படின்றதான் என்னோட கேள்வியா இருந்துச்சு. இப்ப நம்ம என்ன பாவங்கள் பண்றோமோ அதை பொறுத்து நம்ம திருப்பி நம்ம பிறவி எடுக்கலாம், எடுக்காம போகலாம் இல்லைங்களா? அது ஆமா. இதுக்கு அடுத்தது ஒரு திவ்ய யுகம் இல்ல பிரபு. அதாவது 4 யுகங்களும் இருந்ததுக்கு பேரு திவ்ய யுகம். இதுக்கு அடுத்தது வரக்கூடியது சத்தியயுகம், அதாவது கிருதயுகம். சத்தியயுகம் தான். சரி சரி. நமக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மறுபிறவி எடுக்கலாம், எடுக்காமலும் போகலாம். அதனால நம்ம முடியாததுனால நாம இந்த பிறவியை வந்து மேக்சிமம் நம்ம என்ன செய்யணும், பயன்படுத்திக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த பிறவி நம்ம எப்படி பயன்படுத்தினா மறுபிறவி அடையாம இருக்கலாங்கிறத நம்ம வந்து இந்த கீதை மூலமா நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டோம்னா திருப்பி வந்து இறக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அந்த வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுதான் நமக்கு வந்து இந்த கீதையோட ஞானத்தினால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட். சரி மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? அன்னைக்கு பிரபு மாதாஜி எல்லாம் வந்து அழகா வந்து ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்தாங்க. புதுசா இந்த பிரபு வந்து தைரியமா வந்து பேசுறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாருமே மனசுல இருக்க சந்தேகங்களை, அவங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க எல்லாருமே ஓபன் பண்ணி நீங்க எல்லாருமே தைரியமா பேசலாம். இங்க வந்து யாரும் வந்து மேல் கீழெல்லாம் கிடையாது, எல்லாரும் சமநிலையில தான் இருக்கிறோம். அதனால நல்லா வந்து தாராளமா நீங்க நல்லா பேசி உங்களுடைய சந்தேகங்களெல்லாம் நீங்க தீர்த்து கொள்ளலாம். எனக்கு தெரியலன்னா நான் என்னுடைய குரு கிட்ட கேட்டு கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன். அதனால தயங்காம ஒரு லாஸ்ட் கடைசி ஒண்ணே மாதாஜி, என்னோட புரிதல் மட்டும் நீங்க கரெக்டானு சொல்லுங்க. அதாவது பாவம் புண்ணியம் இருக்கும்போது பாவம் வந்து கண்டிப்பா பண்ணோம்னா அதுக்கு கண்டிப்பா நமக்கான இது கிடைக்கும். கண்டிப்பா இன்னொரு பிறவி கண்டிப்பா எடுப்போம். இதுல புண்ணியம் பண்ணாலும் நமக்கு எடுப்போம் இல்லைங்களா? புண்ணியம் பண்ணாலும் நம்ம திருப்பி பிறவி எடுப்போம். அப்ப பிறவி எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, புண்ணியம் பண்ணும்போது இது கடவுளுக்காக பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு பண்ணணும். அப்படிதானுங்களா? இல்ல எல்லாமே கடவுள் தான் பண்றாரு, நம்ம பண்ணல அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து பண்ணோம்னா நம்ம திருப்பி பிறவி கிடைக்காது இல்லைங்களா? அதான் என்னோட புரிதலா இருக்கு. கடவுள் தான் பண்றாருன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது, நம்ம கடவுளுக்காக பண்றோம்னு நினைக்கணும். பண்றோம். அதாவது கடவுளுக்காக பண்றோம். எதுவுமே செய்யல, அவர் செய்யல, நாம தான் செய்யறோம். அதனால நம்ம எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது
நாம ம் செய்யக்கூடிய பாவமா இருந்தாலும் அது புண்ணியமா இருந்தாலும் பகவான அவர் ஏத்துக்கிறார். ஏத்துக்கிறார். ம் ம் அவர் ஏத்துக்கிட்டா நம்ம வந்து பாவ புண்ணிய கணக்கு நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல ஏறாது. ம் ம் அதனால ம் நாம எதை செஞ்சாலுமே நம்ம வந்து நம்ம சில நேரம் தெரிஞ்சு செய்வோம், தெரியாமையும் செய்வோம் பாவங்கள். அப்ப எல்லா ம் விஷயங்களையும் பகவானுக்கு கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணி பண்ணி நம்ம செஞ்சா பழகிட்டோம்னா நாம அந்த ம் பலன்களோட விளைவுகள்ல நம்ம சிக்கிக்கொள்ள மாட்டோம். அப்ப சிக்காம இருக்கும்பொழுது நம்ம பாவ புண்ணியம் நம்ம கணக்குல இல்லாதப்ப பூஜ்யமா நம்ம இருக்கும் பொழுது நமக்கு மறுபிறவி கிடையாது அப்படிங்கறதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டது. ம் ம் நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த ஜபம் செய்யறது மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அது கேட்டீங்கல்ல. ஓகே, இப்ப வந்து ஜபம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாலை நான் காட்டுனேன் நேத்திய, இப்பவும் ஒரு தரம் காட்டிடுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு மாலை வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், இஸ்கான்ல வாங்கிக்கணும். இது வந்து எல்லா இஸ்கான்லயும் கிடைக்கும். ஆன்லைன்ல கூட நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். இந்த இந்த மாலையில வந்து இங்க சென்ட்ரல் பீடா ஒண்ணு இருக்கும். இது வந்து 108 மணி மாலைகள் கொண்டது இந்த மாலை. சென்ட்ரல் பீடு சின்ன மணி கூட இருக்குது. இது மாதிரி சின்ன சின்ன மணிகள்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ரவுண்டு மணி கூட இருக்குது. இந்த மாதிரி எந்த மணியா இருந்தாலுமே இதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் பீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்குது. இந்த மணியை நம்ம வந்து எண்ணிக்கையில கவுண்ட்ல சேர்க்கவே கூடாது. அந்த இடத்துல நாம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா நித்யானந்தா சாரி ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா நித்யானந்தா கதாதரா சாரி என்ன மறந்துட்டேன் உங்க. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த உரந்தா அப்படிங்கிறது இந்த பஞ்ச தத்துவ. அந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை அதுல சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மணியை நம்ம எடுக்கிறோம். இந்த மணியை எடுக்கும்போது நம்ம இந்த விரலை நம்ம விட்டுடணும். இந்த விரல் வந்து அகங்காரத்துக்குரியது. அதை கை விட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மணியில கை வச்சு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே 16 சிலபல்ஸ் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மொத்தம் 16 சிலபல்ஸ் இருக்கும். அந்த 16 சிலபல்ஸும் சொல்லி முடிச்சோம்னா ஒரு மணியை நம்ம நவுத்தலாம். அடுத்து 2வது மணிக்கு அதே போல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே அப்படின்னு 2வது மணியை நம்ம நவுத்தணும். இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு மணியா சொல்லிட்டு வந்து கடைசியா இங்க வந்து 108வது மணியில இங்க வந்து நம்ம முடிச்சுட்டு நாம என்ன செய்யணும், மறுபடியும் ஸ்ரீகிருஷ்ண அந்த சைத்தன்யா நம்ம பஞ்சதத்துவாவை சொல்லிட்டு திரும்பவும் நம்ம பரட்டி அப்படியே பரட்டி மறுபடியும் அது 1 2ன்னு நம்ம ஆரம்பிச்சு இப்படியே நம்ம ஜபத்தை வந்து செய்யணும் மாதாஜி. இந்த ஜபம் செய்யறது வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு தூய்மையை கொடுக்குது. நம்ம வந்து இத வந்து எந்தவித நம்ம பெண்கள்லாம் வந்து நீங்க ஒரு லேடியா இருக்கிறதுனால சொல்றேன், மாத விளக்கு காலகட்டத்துல கூட இதை சொல்லலாம் இருக்கு. துக்க வீட்டுல கூட சொல்லலாம், இரவு பகல் எந்த நேரம் வேணாலும் சொல்லலாம். ஆனா இந்த மணியை வச்சு செய்யும் பொழுதுதான் அது கவுண்ட். மணி இல்லாம நாம ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது கவுண்ட்ல வராது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இத வந்து எந்தவித நம்ம ஹரே கிருஷ்ணாங்கிறத கிருஷ்ணங்கிறத நம்ம தப்பு தவறெல்லாம் உச்சரிக்காம கிளியரா கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறத நம்ம அழகா அழுத்தி நிதானமா சொல்லும் பொழுது அதுல வந்து எந்தவித பாவமும் அதுல வராது, அபவாதம் வராது. அப்படியே நம்ம ஏதாவது 1 2 தப்பு செஞ்சாலும் அந்த தப்பை வந்து அதாவது மனம் வந்து என்ன செய்யும், இத வாய் உச்சரிக்கும், மனசு எங்கேயாவது அலப்பாயும். அந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் நடக்கும்போது அதை வந்து இந்த பஞ்சதத்துவா அவங்கதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பாவத்தை நம்மள்ட்ட இருந்து விளக்குறாங்க. இதை நம்ம எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாயால நம்ம காதுல கேட்கிற அளவுக்கு மென்மையா உச்சரிச்சா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம காது கேட்கணும், நம்ம வாய் உச்சரிக்கணும், நம்ம மனசு வந்து அதை நினைக்கணும். இந்த 3 நிலைகள்ல நாம வந்து இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். நம்ம மனசுக்குள்ள உச்சரிச்சோம்னா நம்ம வந்து வாய்க்கு வேலை இல்லாம போயிடும், காதுக்கு வேலை இல்லாம போயிடும், மனசு மட்டும்தான் வேலை செய்யும். அதனால வாயு காது மனசு எல்லாத்துக்குமே அதான் மைண்ட் வேர்டு பாடி எல்லாமே வந்து செயல்படுது. அந்த நிலையில நம்ம இதை உச்சரிக்கும் பொழுது இது வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு சாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதை வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம்னா அதோட பலன்களை நம்ம எல்லாம் உணர ஆரம்பிப்போம். இதுல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? தேங்க்யூ மாதாஜி.
புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இதை வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி மாலை ஒண்ணு வாங்கிக்கிங்க. இந்த மாதிரி பேக் கிடைக்கும் இஸ்கான்ல, அதையும் நீங்க வாங்கி அதுக்குள்ள அழகா வச்சுங்க. வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துல ஒரு துவாரம் இருக்கும், அதுல வந்து இந்த விரல்ல உள்ள விட்டுக்கலாம். அந்த இதுல இந்த மாதிரி ஜிப்பு போட்டு சைடுல ஜிப் இருக்கும், அதுல நீங்க ஏதாவது பொருள் வச்சுக்கணும்னா கூட அதுல வச்சுக்கலாம் ஈஸியா. நல்ல அழகான ஒரு பேக்கும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சாண்டிங் பேக், சாண்டிங் வைக்க முடியல எனக்கு ஆத்தாடி பிள்ளைய அது. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னவோ கேக்குறாங்க, புரியல. அது மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன மணியும் இருக்கும். அதுல நம்ம எத்தனை ரவுண்டு எண்ணிக்கை பண்ணிட்டு மாதாஜி இருக்கோம். சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி செந்தமணிக்கு ஸ்லோகம் சொன்னீங்கல்ல, ஆஹ் அது 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 உங்களுக்கு எங்கே போட சொல்றீங்க? சொல்றேன் மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண குரூப்ல போட சொல்றீங்களா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தாங்கிறது மந்திரம். அதை நான் உங்களுக்கு குரூப்ல போட சொல்றேன், நீங்க எடுத்து எழுதி வச்சுங்க பதில். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நம்ம நாளைக்கு வந்து 5th சாப்டர் பார்க்கலாம். கர்மயோகம். கர்மயோகம் தான் அதுவும் வரும். கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ணருடைய செயல்கள்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம படிப்போம். நாளைக்கு நம்ம மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி. எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய மனசு திறந்து பேசுனதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. எப்பவுமே இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை, உங்களுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி.